السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ ریڈ کریں گے، چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں کہتی ہوں نرمین کے ابا کب تک بیٹی کو ہی آزاد ہواؤں میں اڑنے دیں گے؟ میری بات مانے تو نصرت سے بات کرے نرمین اور زلفی کی شادی کی اور اس بوجھ کو سر سے اتارے۔ اماں نے بہت سوچ سمجھ کر مدعا اٹھایا تھا۔ ناشتے کے بعد تینوں بچیاں اپنے اپنے سفر پر نکل چکی تھیں اور وہ دونوں ہی گھر میں تھے۔ ابا نے اخبار سے نظر اٹھا کر بیوی کو گور کر دیکھا۔ پھر وہی بات، کتنی بار کہا ہے تم سے کہ میری بچیوں کو بوجھ مت کہا کرو۔ ارے نیٹ وقت کتنی بار سمجھایا کہ بیٹیاں پھول ہوتی ہیں اور پھولوں کا کیسا بوجھ، ان کی تو خوبصورتی ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے۔ بچیوں کے معاملے میں مصطفیٰ صاحب نہ جانے کیوں اتنے مکھن ملائی بن جایا کرتے تھے، حالانکہ خاندان میں وہ اپنے اصولوں کے پکے اور خاص سخت مزاج مشہور تھے۔ مگر آپ یہ بھی تو سوچیں کہ پھولوں کے کھلنے کی عمر کتنی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بھی مرجھا جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ خوشبو دینا بھی بند کر دیتے ہیں۔ ماں میں تو جیسے ان موقعوں پر کوئی فلسفی حلول کر جاتا تھا، یہ خطرے کا الارم فٹ ہو جاتا ہے۔ اماں بھی اس وقت اسی مقام پر تھی۔ ابا نے گہری سانس بھرتے ہوئے جھٹک کر اخبار بند کیا، ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا بات ہے زاہدہ بیگم، کیوں ان معصوم بچیوں کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ شادی تو ایک دن ہو ہی جانی ہے، اللہ جانے آگے کیسے حالات ملیں گے، تو اچھا نہیں ہے کہ اپنے باپ کے گھر میں اپنے سارے ارمان پورے کر لے۔ اماں کا دل چاہا کہ سر پیٹ لے۔ مصطفیٰ صاحب، آپ جیسے باپ پورے خاندان میں نہ کبھی دیکھے نہ سنے۔ ایسے تو لوگ اپنی بیٹیوں کی طرف سے آنکھیں بند نہیں کرتے جیسے آپ نے اپنی بیٹیوں کی طرف سے کر رکھی ہیں۔ وہ کر بولی، اچھا اچھا، پھر سے کوئی فضول بات نہ شروع کر دینا۔ یہ ایک سال ٹکا لو، پھر دیکھتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں نرمین کی شادی کا۔ ویسے بھی گھر ہی کا تو رشتہ ہے، زلفی نے کون سا نوکری ڈھونڈنی، اپنے باپ کے اسٹور پہ تو بیٹھنا ہے۔ ابا مطمئن تھے۔ اماں نے کچھ کہنے کو روا کیا مگر پھر کچھ سوچ کر چپ ہو رہی ہے۔ بیٹیوں کی عزت ہی اتنی نازک ہوتی ہے کہ بہت سی ماؤں کو چپ لگ جاتی ہے۔ انہیں پتا تھا اس وقت وہ جتنی مرضی منطقہ بات کرتی، مصطفیٰ صاحب اس کی مخالفت ہی کرتے، سو انہوں نے بھی اس مدعے کو آنے میں وقت پہ اٹھا رکھا۔ بے شک کوئی انسان ہی جانتا کہ اس وقت کیسا وقت آنے والا ہے۔ میں نے کہا، زلفی کے ابا کیا خیال ہے اسی سال کے شروع ہوتے اپنی مینو کو بیاہ کرنا لے آئے؟ کھانے کے ٹرے شور کے سامنے رکھتے نصرت نے بڑی لاڈ سے بات شروع کی تو ان کا نوالا توڑتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ خشمگین نگاہوں سے بیوی کو دیکھا اور کھا جانے میں انداز میں بولے، ہاں لے آؤ اس ویلے نکمے کی بیوی اور ڈال دو اس کا خرچہ پانی بھی میرے سر پہ۔ ویسے اپنے بچے پال رہا ہوں، پھر بچے کے بچے بھی پالوں گا۔ ہائے ہائے زلفی کے ابا، آپ تو شروع ہی ہو جاتے ہیں، دو ہی تو بچے اللہ نے دیے ہیں، بیٹی بیاہ دی اور یہ اکلوتا لاڈلا بیٹا رہ گیا۔ نصرت کا سیاہ کر رہ گئی۔ پھوپھا سر جھٹکتے کھانا کھانے لگے۔ نصرت کا دل برا ہوا، آپ تو اسٹور پر بھی بیٹھنے لگا ہے آپ کے ساتھ، ویسے بھی اس کے سارے یار دوستوں کی شادیاں ہو رہی ہیں اور اب تو اس سے کہو کہ ان کے ساتھ ہی نپٹا لی کام۔ پھوپھا تپے ہوئے ہاتھ میں پکا گلاس ٹرے میں پٹکا۔ ایک تو مجھے تم عورتوں کی سمجھ نہیں آتی، آگ لگی ہوتی ہے بہو گل لانے کی، پھر اگلے ہی دن سے سر پہ ہاتھ رکھ کے روتی نظر آتی ہے۔ جی نہیں، اللہ رکھے مینو میری بھتیجی ہے، بڑی مان کے ساتھ بیاہ کر لاؤں گی۔ پھوپھا دوبارہ کھانا کھانے لگے۔ میں مانا تو اپنے ویلے نکمے بیٹے کے لیے اس کے جوڑ کی کوئی لڑکی تلاش کر لو، وہ لڑکی ہماری یہاں بسنے والی نہیں ہے۔ کیسے دل دہلا دینے میں باتیں کر رہے ہیں۔ نصرت تو جیسے طرف ہی اٹھی۔ بچپن سے زلفی کے نام سے نرمین کا نام جڑا ہے، کتنے مان کے ساتھ میں نے اسے بہو کہا تھا۔ میرے بھائی نے بھی بڑی برادری میں زبان دے دی تھی، اب کوئی اور بہو لا کر سر میں جوتے کھاؤں؟ وہ تو ویسے بھی کھانے ہی پڑیں گے، تمہارا بیٹا اس قابل ہی نہیں ہے، کوئی شریف آدمی اسے پہ بیٹی دے۔ اول درجے کا نکما اور نالائق ہے۔ منتشی سے کہا، پھوپھا کو اکلوتے بیٹے کی نالائکی پر پورا یقین تھا۔ اب تو آپ چپ ہی رہے، بس جب بھی بولیں گے اپنے بیٹے کے خلاف ہی بولیں گے۔ دوپہر تک تو بستر پر پڑا اینٹتا رہتا ہے، کمائے گا کیا، بیوی کو کھلائے گا کیا؟ ابھی تک اپنا خرچہ مجھ سے لیتا ہے، یہ تو اس کی فرما برداری ہے کہ آپ کو اپنا بڑا سمجھتا ہے۔ اب تم مجھ سے ایک ہاتھ نہ کھا لینا، فرما بردار کی بچی۔ پھوپھا نے غصے سے نگورا آنکھوں میں بڑبڑائے، توبہ ہے، پہلا باپ دیکھا ہے جو اپنی ہی اولاد کو حقیر کر رہا ہے۔ لوگ تو اپنے چور ڈاکو بچوں کو آفیسر کہہ رہے ہو کر بیاہ دیتے ہیں۔ نصرت احتیاطاً اٹھ کر ان کے ہاتھ کی پہنچ سے دور ہو کے بیٹھتے ہوئے خفگی سے بولی تو پھوپھا نے تیز نظروں سے انہیں دیکھا۔ یہ تمہارا صرف شوق ہی ہے کہ بہو لانے کا، 2 دن میں سب بھوت اتر جائے گا۔ آپ تو ایسے پریشان ہو رہے ہیں، 30,000 کی تنخواہ لے رہی ہو منو، اپنا تو کیا پشور کا بھی خرچہ اٹھا سکتی ہے میری بھتیجی۔ نصرت نے فخر سے کہا، ایسی بیویاں شوہروں کو ٹھوکر بھی رکھتی ہے، اپنی کمائی کا روپ ڈالتی ہے نکمے شوہروں پر۔ پھوپھا نے اسے سانس دلانا چاہا، تو کیا ہوا، 5,000 6,000 کے لیے آپ کی لانتے بھی تو کھاتا ہے نا، تو 30-35,000 میں بیوی کا روپ بھی برداشت کر لے، کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ وہ جیسے بڑے سیانے پن سے بولی، بس کر دی نصرت، ورنہ اب سچ میں یہ گلاس اٹھا کر تیرے ماتھے پہ دے ماروں گا۔ پھوپھا نے اب کی بار ڈانٹ کے کہا، ہائے ہائے، اب کی بار نصرت ان کی دھمکی کو نظر انداز نہیں کر سکی تو بکھرا کر بڑبڑاتے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ پھوپھا سر جھٹکتے ہوئے زیر رب گالی بکتے ہوئے کھانا کھانے لگے۔ اف، کس قدر بدتمیز ہو مینو تم، اس عباس سیٹھی کے بچے کے ساتھ سارا دن گزار کر آگے مجھے پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ سجا تو سنتے ہی خوشی اور بے یقینی اور تعصب کے ملے جلے احساسات کا شکار ہونے لگی تھی۔ بس خوشی کے مارے ہی غلطی ہوگی مجھ سے کہ تمہیں نہیں بتایا، ورنہ تم حریم کے سامنے ڈنگ کا کوئی بہانہ بنا لیتی۔ نرمین کو بھی اپنی غائب دماغی کا افسوس ہوا، واقعی یار مجھے کیا پتا تھا کہ تم میری پروموشن کا جھوٹ بول کر جا رہی ہو بات کے ساتھ۔ سجا کو تعصب ہوا مگر غلطی سراسر نرمین کی تھی۔
فॉरगेट इट, कोई बात नहीं, कल भी तो सबको पता चलना ही था, हरीम को भी घर वालों को भी। अच्छा है, इसका माइंड सेट हो जाएगा, मैं जुल्फी से शादी किसी सोच नहीं करना चाहती। नरमीन ने लापरवाही से कहा। तो अब तुम्हारे मंगेतर का क्या बनेगा, वो भी तुम्हारे अब्बा का मांझा है ना, सज्जा ने फिक्रमंदी से कहा। कोई मंगेतर वगेतर नहीं है मेरा, क्योंकि बरों ने आपस में बचपन में बातें तय कर रखी है, इस जुल्फी को तो मैं घर में नौकर भी ना रखूँ, इतना बेखुदा इंसान है वो, शख्स है वो। नवीन ने हकरा से कहा तो इसे फिर से जुल्फी की नज़र इसका लहजा याद आ गया। तुम्हारे घर में तो क़यामत ही आ जानी है, सज्जा ने तरस खाते हुए कहा। क़यामत एक रोज़ आनी ही है, मेरे और बात के तल्लुक को लेकर से बेहद मुतमिन और पुरस्कून थी, जैसे अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले बहुत अक्लमंदी से कर चुकी हो। सज्जा ने रश्क से इसे देखा। ऐसे नहीं है बात सेठी, तुम पर मार बैठा, तुम्हारी ही कॉन्फिडेंस इसे ले डूबा होगा। शरारत से बोली तो नरमीन हंसने लगी। अच्छा, आप जल्दी से बताओ क्या क्या बात हुई। नरमीन ने छेड़ते हुए कहा तो मुस्कुराती हुई अपनी पहली मुलाकात की तफसीलात बताने लगी। लड़का तो बहुत अच्छा भरा तुम्हें काबू में। सज्जा ने इसकी सारी बातें कहानी सुनकर तबसरा किया तो नरमीन के दिल में ठंडक पड़ी। मुझे सच में बहुत खुशी है तुम्हारे लिए, सज्जा ने मुस्कुरा के कहा। मैं जानती हूँ, नरमीन मुस्कुराई। तुम बताओ तुम्हारी शादी के कार्ड कब छप रहे हैं। इसे चेहरा तो सज्जा ने मुँह बनाया। कार्ड से तब छपेंगे जब दुल्हा दुल्हन का किसी एक पर डिज़ाइन पर इतफाक होगा, दोनों को मुतफिक होने की ज़रूरत है। तुम खुद ही अपनी शादी का कार्ड पसंद कर लो। नरमीन ने इस मशवरा दिया तो जल के बोली। मैंने भी यही कहा था। आगे से जवाब आया कि तुम भी अपनी शादी का कार्ड पसंद कर लो। मैं अपनी शादी का कार्ड पसंद कर लेता हूँ। इसकी बात सुनकर नरमीन का बेख्तियार कह गया। हमारे जीजा जी का सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत अच्छा है। हाँ ना, कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। सज्जा ने मुंह बनाया। कितनी बार कहा कि शादी के ड्रेसेस की शॉपिंग हम दोनों इकट्ठी करेंगे, मगर इस अल्लाह के बंदे के दिमाग में कास पड़ी हुई है। मजाल है, कुछ रोमांटिक सोच ले। कह रहा था अम्मा को पैसे दे दूंगा, तुम भी इन्हें रंग बता देना, वही जाकर ले आई। अब बताओ चक छत्ती से उठकर शहर शिफ्ट होने वाली ताई अम्मा इस उम्र में जाकर हमारे लिए क्या शॉपिंग करेंगी। इसके दहाई सुनकर नरमीन को हंसी आई जा रही थी। तुम कार्ड्स का तो ऐसे करो कि अपनी सिर्फ मर्जी के कार्ड छपवाने दो ताकि मुतमिन होकर खानदान में बांट दे, और यहाँ पे दोस्तों में बांटने की तुम्हें मर्जी से छपवा लो। इसने कौन सा यहाँ चेकिंग की है, खाना कौन से कार्ड बांटे गए। नरमीन ने संजीदा होते हुए मसले का हल बताया तो कि सज्जे के दिल को लगा। इसने इस बात में सहला दिया ये आइडिया सही आइडिया है। वो खुश हुई। इस तरह वहाँ वो आलू बाटा भी खुश हो जाएगा, मरचा का हल भी निकल आएगा। सज्जा ने कही सांस भरी। नरमी पामुश का अपनी हंसी छुपाने की कोशिश में कामयाब हुई। तुम बताओ तुम दोनों की कब शादी करे हो। सज्जा ने इसे चेहरा तो बुखराई। खुदा को मारने के अभी तो एक मुलाकात हुई है, अभी से शादी की बात कौन करेगा भला। इन्हें अमीर औरतों के साथ शादी के मामला को ज़्यादा नहीं लटकाना चाहिए। इनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ज़िंदगी गुजारने के। ये ना हो कि तुम्हारी लाइन कोई और काट जाए। जितनी जल्दी हो सके इस दोस्ती को शादी के बंधन में तक ले आओ। सज्जा ने इसे मुखसाना मशवरा दिया तो इसने सर इस बात में हिला दिया। वीमे की तकरीब 2 दिन के बाद रखी गई थी। अब्बा तो ना जाने शरीक होने भी वाले थे, यानी इसका हरीम को कुछ पता नहीं था। वो तो बस दुल्हन बनी किसी बुत की तरह साग स्टेज पर बैठी थी। निगाह ये कट मैरिज हार के दाग के दरवाजे पर लगी हुई थी। यहाँ तक कि फोटोग्राफर मूवी मेकर को इसके स्पाउट और बेजान तासा से उलझन होने लगी तो इसने मुल्तजानी अंदाज में हरीम से मुतालबा किया। मैम जरा थोड़ी सी स्माइल लाइव फेस पर नीचे स्टेज पर पास ही अपने दोस्त के साथ खरम गुफ्तगू था। मूवी मेकर की बातों का बेख्तिया पलटा और हरीम की तरफ देखा। हमेशा की सादा रहने वाली आज बेरशबा एक खूबसूरत मूर्त की तरह दिखाई दे रही थी, मगर वाकई एक बेजान मूर्त। स्पार चेहरे के साथ आम दुल्हनों की तरह ना इसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट थी ना शर्मगीन झुकी निगाह। एक्सक्यूज में, इसे फोटोग्राफर मूवी मेकर को वहाँ से हटा दिया। स्टेज पर आकर हरीम के साथ बैठ गया और तशवीश से पूछा क्या बात है। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी। हरीम ने इसका अच्छी तरफ चेहरा मोड़ा। पहली बार इसने हरीम की आंखों में कुछ पिघलते देखा। मेरे घर वाले नहीं आए भई आज। उम्मीद के साथ इसने सवाल किया तो लंबा बढ़कर चुप हो गया। मैं इनके पास गया था, कार्ड दिया था, रिक्वेस्ट भी की थी, हो सकता है थोड़ी देर तक आ जाए वो। इसने नरमी से कहते हुए इसका सर दोबारा से हरीम के आस का सिरा दोबारा से हरीम को हाथ में पकड़ाया। लेकिन 2 घंटे के इस मंचर में वहाँ सस्त यास में बदल गई। अब्बा अम्मा तूबा में से कोई भी नहीं आया था। हाल में दोस्तों के साथ गपशप लगाता, रिश्तेदारों के सवालों के जवाब देता, फक्तन फोक्तन स्टेज पर बैठी हरीम पर नजर डाल लेता। वो हरीम के तासरा थे जिन्होंने इसे मजबूर किया था कि जल्दी डिनर निपटाकर फंक्शन खत्म कर दे। वो लाउंज में दाखिल हुआ था। मीरब मसलसल किसी बात पर जिद करते रो रही थी। इसने तेजी आगे बढ़ती मीरब को उठा लिया। वो फोक किया वो मिलीटर रोल को। इसने मीरब को प्यार करते हुए नजर से सूर्य देखा तो वो बात न हो तभी अपनी जगह चोर सी बन गई। वो जी बेजिद कर रही थी कि दुल्हन मामा के कमरे में जाने की। सूर्य ने झिझकते हुए कहा हाँ, तो इसकी बात सुनकर ना समझी सी देखकर खफकी से बोला तो ले जाती दुल्हन के कमरे में जाने के कौन सा वीज़ा लगवाना पड़ता है। वो जी मैं दुल्हन के कमरे बेबी से पूछने गई थी, उन्होंने मना कर दिया। कह रही थी पहले इनके सर में दर्द है, बेबी रोने लगी तो इन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। इसकी बात सुनकर सख्ते में आ गए। मेरा का रोना दोबारा शुरू होने लगा तो सब कुछ बोल के इसे चुप करवाने लगा। फ़ौरन अपना मोबाइल निकाल के इसके हवाले किया। ये देखो इसमें प्रिंसेस की कितनी प्यारी तस्वीरें हैं, ये कार्टून मूवी है, इसमें फिर खुद सूर्य की तरह मतवजा होगा। जाओ फ्रीजर से चॉकलेट्स निकाल कर लाओ मीरो के लिए। इसका मोबाइल लेकर चॉकलेट का नाम सुनकर मीरब की आंसू थम गई। इसे चॉकलेट थमा कर इसे सूर्य के हवाले करके
اب ایک کمرے میں آیا، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا لمحہ بھر کو سر چکرا گیا۔ ہر چیز گویا زلزلہ آنے کے بعد زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ بیڈ شیٹ گھسیٹ کر کارپیٹ پر ڈال دی گئی تھی، تکیے بھی اس میں لپٹے اوندھے سیدھے پڑے تھے۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا، ڈریسنگ پر سے اس کے تمام قیمتی پرفیومز اور لوشنز کی شیشیاں جیسے کسی نے ہاتھ مار کر زمین پر گرا دی تھی۔ دل میں اٹھتے غصے پر بامشکل قابو پاتے ہوئے اس نے کاؤچ پر گھٹنے سکیر کر سننے سے لگا کر بیٹھی حریم کی طرف دیکھا، بے ضبط سے پوچھا، یہ کیا تماشا؟ تم نے مجھ سے کہا تھا اماں ابا آئیں گے، باقی میں سے کوئی بھی نہیں آیا، تم ہو جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میری اماں، میری ابا، میری بہن نے۔ حریم کا دل پگھل کر جیسے آنکھوں کے رستے بہنے لگا، خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ حریم نے پاؤں نیچے لٹکائے اور جوتے میں ڈال لیے۔ اس نے کمرے کی حالت کی طرف اشارہ کیا، ترشت لہجے میں بولا، لیکن یہ پاگل پن کس مسئلے کا حل نہیں ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی، یہ تم نے معاملہ خراب کیا، تم ہی میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک کرو گے، مجھے دوبارہ سے اماں ابا کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل کرو گے، ان کے سامنے اپنے تمام جرم قبول کرو گے۔ حریم نے سے ضبط کھو کر چلا کر پڑی تو ناگواری سے دیکھنے لگا۔ پہلے تم بتاؤ، تم میرب کے ساتھ کیا سلوک کری ہو؟ تم نے اسے کمرے میں کیوں نہیں آنے دیا؟ جسٹ گو ٹو ہیل، میں تمہاری زرخرید غلام نہیں ہوں، نہ تمہاری بچی کیا ہے، جیسے مرضی پالتی پھرو اسے، بس مجھے تم سے اتنی سی غرض ہے کہ تم دوبارہ سے مجھے ماں باپ کے سامنے بے قصور ثابت کر کے کھڑا کرو گے۔ حریم شیرنی کی طرح گرائی تھی، وہ پہلی بار تھا کہ اسے بھی حریم پر شدید غصہ ہے۔ اسی غصے کے تحت اس نے آگے بڑھ کر مشترکہ انداز میں اس کے بازو کو کوہنی سے ذرا اوپر سے پکڑا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑا تو سن ہو کر رہ گئی۔ میری بات کان کھول کر سن لو حریم، میں اگر یہ شادی کی ہے تو کے دلوں کو توڑا ہے تو اس کی وجہ تمہارا سو کوٹ حسن یا تم سے کوئی بدلے کی خواہش نہیں ہے۔ اس شادی کی وجہ صرف اور صرف میرب ہے۔ میں اپنی بیٹی کو کسی کمپلیکس میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا تم بھی اپنے رویے کو تبدیل کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اس نے سرد لہجے سے کہا، آنکھوں میں دانت پیستے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا۔ اتنی بہادر تھی ہی کب کہ حالات و واقعات کا اتنے اعتماد سے مقابلہ کر سکتی۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے بے اختیار اپنی دونوں انگلیوں گٹھے سے اپنی پریشانی مسلی۔ زندگی جیسے ایک گنبد بے در بن کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی تو اس کا اپنا سانس رکنے لگتا۔ خود سے سوال کرتا، کیا تھا وہ، کہاں آ کے کھڑا تھا؟ اب بس کر دو خدا کی، ضبط کھو کر بے اختیار دھرا تو حریم کی آنسوں تو کیا سانس بھی تھم گئی۔ ڈر کی سے دیکھنے لگی، دماغ خراب کر کے رکھا ہوا آئندہ یہ سب۔ اس نے غصے سے کمرے کی ابتر حالت کی طرف گونگی سے اشارہ کیا، یہ تماشا مجھے دکھائی نہ دیا ورنہ بہت برا آدمی ہوں میں، آزما کے دیکھ لینا۔ اور سرد لہجے میں کہتا، تیز قدموں سے چلتا دروازے تک گیا، دروازہ کھول کر سوئے کو آواز دینے لگا، نسرین کو بھیجو ذرا کمرے کی صفائی کر کے جائے، اس کے بعد میرب کو میرے کمرے میں لے آنا۔ وہ سنجیدگی سے آرڈر دیا تھا۔ حریم کو رونا آنے لگا۔ چند اگلے منٹوں میں نسرین کمرے کی حالت درست کر گئی۔ حریم بت بنی کاؤچ پہ بیٹھی ساکت نظروں سے تماشا دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ خود کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ نسرین کمرہ ٹھیک کر کے طاہرہ نظروں سے ایک بار پھر ساری سیٹنگ دیکھ کر مطمئن ہو کر اسے مخاطب کیے بنا چلی گئی۔ پھر دروازہ کھلا تو ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے اٹھائے سید چلی گئی، لا کر حریم کے سامنے چھوٹی ٹیبل پر رکھ دی۔ یہ کیوں لائی ہے؟ مجھے بھوک نہیں ہے، حریم نے سختی سے کہا۔ صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے ضرور کھانا ہے، جب تک آپ کھا نہیں لیتی آپ کے پاس ہی رہوں۔ سیہ تو حکم کی غلام تھی، ادب سے بولی۔ حریم اس قدر غصے، نفرت اور بے بسی کے احساسات میں گری ہوئی تھی کہ اس شخص پر لعنت بیچ کر کھانا واپس کرنا چاہتی تھی، مگر گرما گرم پر اشتہار کھانا دیکھ کر پیٹ میں گوشتی آوازوں نے اسے احساس دلایا کہ صبح کے ہلکے پھلکے ناشتے کے بعد کئی گھنٹوں سے بھوکی تھی۔ ایک کھیل بھی اڑ کر اس کے منہ میں نہ گئی تھی۔ شکست کے احساس سے گری آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ خاموشی سے اپنی پلیٹ میں سالن نکالنے لگی۔ سوریا حیرت سے اس نئی انوکھی دلہن کو روتے ہوئے منہ میں نوالے ڈالتے دیکھ رہی تھی، مگر ادب اور لحاظ میں نہ تھا، کچھ پوچھا نہیں۔ شاید اس گھر کے ملازموں کی طبیعت ہی ایسی ہوئی تھی کہ پیغام سے کام رکھنا ہے۔ اس نے زندہ رہنے کے جتنا کھانا کھا لیا تو ہاتھ کھینچ لیا، پانی پی کر گلاس رکھا تو سوریا برتن سمیٹ کر لے گی۔ وارے مورے کی حد تک حقیقت ہے یہ بھوک بھی۔ حریم نے یہاں بھری، کھانا کھا لیا بیوی نے؟ اس نے سوریا کو آتے پوچھا۔ جی صاحب جی، مدعو ہوئی ہوں، میں کمرے میں جا رہا ہوں، تم میرب کے کپڑے چینج کر کے اسے میرے کمرے میں چھوڑ جانا، اس کے ضروری کپڑے پیمپرز وغیرہ فی الحال لے آنا ساتھ، باقی کا سامان صبح وارڈروب میں سیٹ کر دینا۔ سوچ کر اس نے سوریا کو حکم دیا۔ اس نے سمجھ کر اس بات میں صحیح آتی ہے تو میرب کو اس کے حوالے کرتا اب کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر ادھر ٹہلتی خود کو مضبوط بن کر حالات کا مقابلہ کرنے کا درس دے رہی تھی۔ اس شخص کے سامنے رو کر کمزوری دکھانے کی حرکت پر خود کو کوس رہی تھی۔ کھانا پیٹ میں جاتی جیسے توانائی لوٹ آئی تھی، اعتماد بھی۔ دروازہ کھلا تو حریم پلٹتی ٹھٹکی، وہ اندر داخل ہوا، بستر پر بیٹھ کر جوتے اتارتے ہوئے طنزیہ بولا، اب کچھ دماغ ٹھکانے پہ آ گیا ہوگا۔ میرا دماغ الحمدللہ ٹھکانے پہ ہی ہے۔ وہ چٹکی، بہت خوب۔ سلیپوں پہ پاؤں ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا، پھر جتانے ہوئے انداز میں بولا، ٹھکانے پہ رہے اسی میں ہم دونوں کی بہتری ہے، میرا اپنا نام ایک ساتھ مت جوڑو۔ وہ تلخ ہوئی، سینے پہ بازو پیٹے ہوئے وجود کی کپکپاہٹ کو چھپانا چاہا۔ بہادر بنو حریم، افسوس اب تو جڑ چکا، وہ ترنت کہتا، دل جڑانے میں مسکراہٹ اس کی طرح وہ چھالتے ہوئے واش روم میں گھس گیا تو حریم نے طویل سانس بھر کر جیسے خود کو پرسکون کیا۔ اللہ جانے اس بندے کے سامنے آتی اس کا اعتماد کہاں سے جا سوتا تھا۔ خود پر اس کمزوری کی بدولت
नफरीन बेच रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो चौंकी। दिल तो किया दरवाजा बजता रहे, यही डीट बनी करी रहे। हाथ जाए तबीयत के हाथों मजबूरन इसने कदे ऊंची आवाज में कहा तो दरवाजा खुला और सरैया हाथों में पिंक कलर का टॉय शेप बैग लिए दाखिल हुई। वो भी इस तमाम नजरों से सरैया को देख रही थी कि सरैया को नन्हा हाथों से पीछे करते हुए छोटी सी कोई गुड़िया हरीम की तरफ नन्हे कदमों से दौड़ी चली आई। दुल्हन मामा हरीम के कुछ समझते पहले इसके घुटनों के गिल बाहर लपेटी, सिरा उठाकर बड़े इश्तियाक से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हरीम को देख रही थी। मीरू हरीम के अंदर से आंसू उभरे, गले में नमकीनी घुलने लगी। सिर्फ जो का बड़ा इरादा ही मीरब को उठा लिया। फिर इसके वजूद से फूटी गर्मी खुशबू ने जैसे 5 फीट 6 इंच इनकी हरीम मुस्तफ़ा को वहीं खड़े खड़े गिरा दिया। इसको बेख्तियार चुमते हुए रोती जाई थी। सुरिया इसकी हालत से मुतासर होती खामोशी से मीरब का सामान रखते हुए कमरे से चली गई। उधर वाशरूम से निकलते हुए कमरे के नाकाबे यकीन मंजर पर नजर पड़ती है, पूरी जगह जैसे जमसा गया। अगर ये जानना चाहो कोई कैसे बिखरता है, बिखर के कैसे जीता है, चमन में तुम चले जाना। खजा के सर्द मौसम में वहाँ पत्तों को देखो तुम, या फिर एक आईना ले लो। अगर मुश्किल हो ये भी तो फिर एक फूल ले लेना, हवा के दोष पे रखना, तो फिर तुम जान जाओगे कोई कैसे बिखरता है। ये भी ना हो तुमसे तुम्हें पास आ जाना, में दीदार कर लेना, खैर खबर हो जाएगी तुमको कोई कैसे बिखरते। वह साख्त करा इस मंजर को देखता रहा, हत्ता कि हरीम की सख्त गिरफ्त बार बार चूमने और रोने से घबरा कर मीरब एकदम रो दी तो खनखराते हुए आगे बढ़ा। हरीम फिर फुर हवासों में लौटी तो फौरन मीरब को ग्रुप से आज़ाद किए रुख मोड़ लिया, शायद चेहरे में बिखरे शिकस्त और रीख के निशानात मिटाने की। मीरब दौड़कर इसकी टांगों से लपट के, वाह देखो तो कौन आया, हमसे मिलने मीरू आई है। इसने चुपकर मीरब को बाजू से थामती ऊपर उठाया। मामा दुल्हन से मिली हो आप। इसके सवाल पर मीरब ने जोर से नफी में सर हिलाते हुए चेहरा इसके गलदन में घुसा दिया। यकीनी तौर पर हरीम के शदीद रद्देमल से डर गई थी। हरीम चेहरा नीचे की इनके पास से गुजरती तेजी से वाशरूम में चली गई। इस शख्स के सामने इस तरह से खुलना हरीम को अपनी बेख्तियारी जज्बात की तौहीन महसूस हुई थी। उससे झटक अपनी ध्यान मीरब की तरफ करके बिस्तर पर ले आया। ये देखो आज मीरू पापा के साथ नहीं बल्कि मामा के पास भी सोएगी। मामा साथ नहीं पापा साथ क्यों बेटा, मामा तो इतनी अच्छी है प्यारी है। इसने किन अखियों से वॉशरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखती है बेहद मदम आवाज़ में। हरीम के आने से पहले मीरब का मूड ठीक करना चाहा, मगर शायद हरीम की जज्बातियत से कुछ ज़्यादा ही खौफजदा हो गई थी। ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी। थोड़ी देर के बाद हरीम तौलिए से मुंह पहुँचते हुए वाशरूम से बाहर निकली तो बिस्तर पर बैठा मीरब को गोद में लिए कोई बेसरोपा कहानी सुना रहा था। हरीम को देखकर मीरब दोबारा से बाप के साथ चिमट गई। हरीम ने नॉर्मल अंदाज में तकिया बिस्तर से उठाया, ले जाकर काउच पर रख दिया। ये क्या करी, वो रह ना सका था। आप दोनों बेड पर सो सकती हैं, ऐसा मत को, तुम्हारा रवैया मीरू को तुमसे दूर कर देगा। मुझे इसके करीब होना भी नहीं है। हरीम रखाई से कहते हुए काउच पर जा बैठी तो मीरब की वजह से चुप हो गया, जबकि मीरब अब भी चेहरा मोड़ कर हरीम को देख रही थी। इस वक्त कमरे में मौजूद तीनों नफूस के जज्बात एक दूसरे से कतई मुख्तलिफ थे। हरीम जिंदगी को मुश्किल मत बनाओ, आपका क्या ख्याल है, इससे ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। इसने उल्टा सवाल किया तो गहरी सांस भरता गोद में बैठी मीरब की तरफ मतवजा हुआ। जरा भी मीरब के सोने का टाइम नहीं है। फ्रिया फीडर बनाकर दे गई थी तो इसने कवर उतारकर मीरब को फीडर थमाया, जल्दी से तकिया पर सीधी होकर लेटी और फीडर पकड़ के मुंह में ले लिया। हरीम तनाव किसी कैफियत में काउस पर बैठी, अपनी जगह से उठा, नाइट बल्ब चलाकर लाइट ऑफ कर दी। मीरू को लाइट में नींद नहीं आती। वह कह रहा था हरीम साख्त होगी, वो दर हकीकत इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त क्या रिस्पॉन्स दे। कितनी देर अंधेरों में बेवकूफ़ों की तरफ बैठने के बाद इसे एहसास हुआ कि ऐसे बैठकर थकने से बेहतर था कि काउस पर लेट जाती। इसने तकिया सेट किया तो वो तो मीरब को सुनाते हुए इसके साथ ही शायद सो चुका था, मगर हरीम के साथ दो को दर्द जागने लगे। आंसू आंखों के कोनों पर भिगोने लगे थे। इसने सिसकियां दबाना मुश्किल हो गया, ना जाने कब दर्द अंदाज वो दर्द दा की कैफियत रहती नींद की वादी में खोगी। रात का ना जाने कौन सा पहल था, इसके बाजुओं पर कोई सरसराहट महसूस ही नहीं। जगह का परायपन सोते ही मैं भी जहन को इस कदर लट कर रखे हुए था कि फोई तो हरीम की आंख खुल गई तो इसे खुद पर चुका पाकर हरीम का दिल अक्षर का हलक भी आ गया। वह सारी रात काउच पर बैठी मीरब की अपनी बेजा आने वाली जज्बातियत को खुद पर खोजती रही। मुझे यहाँ रहना नहीं तो नए रिश्ते बनाने का क्या मकसद। इसने बारहा दिल को सुकून इस सोच में ढूंढना चाहा और बाला हाथ थक कर रो दी। अम्मा क्यों छोड़ दिया आपने मुझे, सारा ज़माना मुझे छोड़ देता, मुझे गम नहीं अम्मा। और इतनी बेतनाई तो औलाद में हुआ करती है। औलाद तो अपने माँ बाप को हमेशा से छोड़ देती आई, मगर माएँ तो यूँ बच्चों को नहीं कभी नहीं छोड़ा करती। वो माँ बेताब की तरह तड़पती रही। मेरा बाप के साथ बेखबर सो चुकी थी और नींद तो सोली पर भी आ जाया करती है, इसे भी आ गई। और अब ये सरसराता हुआ लम्स इसे खुद पर झुकते पाकर हड़बड़ा के उठी। उठकर बैठ भी आ तो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा तुम्हारी यूँ काउच पर बेनामी में लेटने से। मदम आवाज़ में बोला तो हरीम की सांस और दरकन मुँह पे आई। वो तो शायद ये ना मानती, मगर गर्दन की पट्टों में अकराव और एक ही करवट में लेटे रहने से पसली में महसूस होने वाला खंजाव से इसे मजबूर कर दिया कि खामोशी से उठकर बैठ पर आ जाए। यहाँ कम्बर होने मीरब करवट लिए पुरस्कून नींद में थी। दूसरी तरफ जाकर बिस्तर के किनारे पर लेट गई। थोड़ी देर के बाद चेहरा मोड़े देखता रहा, फिर खामोशी से वापस अपनी जगह पर लेट गया।
غم کی رات کاٹنے والے کیا کرے گا اگر سہن نہ ہوئی۔ سگریٹ پھونڈنے کی شدید طلب کو دل میں دباتے ہوئے وہ تقریب 10 سوچا کی زد میں تھا۔ اس کی نیند اٹھ چکی تھی۔ صبح میرب کے مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تو وجہ سے طرف کو اٹھی۔ کمرے میں نظر دوڑائی تو کوئی بھی نہ تھا۔ میرب آنکھیں مسلتے بس روئی چاہی تھی۔ حریم کی نیند فوراً اڑی۔ اس نے لمحہ بھی ضائع کیے بنا چھپٹتے ہوئے میرب کو اٹھایا، بیڈ سے نیچے اترائی۔ کیا ہو گیا؟ نہیں رونا نہیں کیا وہ میرو کو؟ اسے اٹھائے ہوئے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ رات خود سے کیے وعدے ایک لمحے میں کچی مٹی کی طرح ٹھہر گئے۔ میرب مسلسل روئی جائی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو حریم کی نظر وال کلاک پر پڑی۔ صبح کے 8:30 بج رہے تھے۔ آ جائیں۔ اس نے جلدی سے روتی میرب کو بستر پر اٹھانے کے بعد رکھا۔ اسے کہا سینے پہ بازو لپیٹتے ہوئے بیڈ سے قدرے دور کھڑی ہوگی۔ سریہ کو اندر دروازہ کھول کر داخل ہوتے دیکھ کر حریم کو یک گنا سکون کا احساس ہوا۔ السلام علیکم چھوٹے صاحب کہہ کے میرب کی رونے کی آواز آئے تو آ کر دیکھ لو اسے۔ سریہ نے اپنی آمد کی وجہ بتاتے ہوئے میرب کو اٹھا لیا، جس کا رونا سریہ کو دیکھ کر قدم مدم پڑا۔ وہ سر ہلا کر کاؤچ پر جا بیٹھی۔ سریہ نے مشاقی نظروں سے میرب کا رات بھر کا پیمپر اتار کر شاپر میں ڈال کر گرا لگائی گیلے ٹیشو سے میرب کو صاف کر کے بیبی آئل کا مساج کرنے کے بعد صاف پیمپر لگا دیا۔ اتنی سی دیر میں بچی پرسکون ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپسی پر اس کے ہاتھ میں دوسرا صاف ستھرا فیڈل تھا۔ دودھ گرم کر کے میرب کو تھما کر وہ چلی گئی تو حریم نے سینے میں دبی گہری سانس خارج کی۔ میرب اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر چلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں فیڈل تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں حریم پر جمائے مزے سے دودھ پی رہی تھی۔ حریم کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اماں کیا ہم کبھی آپی سے نہیں ملیں گے؟ توبہ سوجی آنکھوں سے بولی۔ وہ 2 روز سے مسلسل تڑپ رہی تھی۔ اماں بے تاسا چہلیہ برتن کنگالتی رہی۔ ابا نے خود اپنی مرضی سے ان کی شادی کی ہے، پھر ان کے رشتہ کیوں ختم کرے؟ وہ پھر سے رونے لگی۔ تم اپنی عمر کے بڑی باتوں میں مت پڑو۔ اماں نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ آپی نے ہمارا کتنا انتظار کیا ہوگا اماں، کوئی ایسا بھی کرتا اپنی بیٹیوں کے ساتھ؟ نہیں، ایک دم اونچی آواز میں کہتی ہوں۔ اماں نے ہاتھ میں پکڑی دیکھتی سینگ میں پٹکی تو دبک گئی۔ ماں باپ تو کوئی حق نہیں ہے اب اولاد کے ساتھ کچھ کرنے کا، سب حق تو اولاد کو ہی رکھوا کر لائیے۔ ماں باپ کو ذلیل کرنے کے کہنا نہ ماننے کے، انہیں معاشرے میں خوار کرنے کے تمام حق اولاد کے پاس ہی ہیں۔ توبہ کو ان سے اس قدر سخت رویے کی توقع نہیں تھی۔ یہ ہمت تھی جو حریم کے ولیمے والے دن روز ابا کے پاس سامنے ان کے فیصلے کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی، مگر پھر سارا دن سرخ ہوتی آنکھیں لیے پھرتی رہی۔ پھر اب وہی اماں دوبارہ سے سلوک کی دیوی بن گئی۔ ابا کے کہے گی پاس ان کی باتیں سن کر توبہ چپ چاپ آنسو بہانے لگی۔ تو نے سوچا کہ کیسی بند گلی میں کھڑا کر کے گئی ہے تجھے تیری بہنیں، ہر کھڑکی ہر روز تجھ پر بند۔ اماں کی کراتی آواز چھوٹے سے چہرے میں کافی دیر بعد گونجی تو ساکت رہ گئی۔ یار یہ دوپٹہ اسکارف کیا ہے؟ سب جھنجھٹ، ان کے بنا لڑکی نہیں ہوتی کیا؟ وہ رکشہ روک کر بات کی بتائی ہوئی پارکنگ میں اتری تھی۔ بات کو اس نے ڈرائیونگ اپنی گاڑی سے ٹیک لگاتے کھڑا دیکھ لیا۔ اس نے نرمین کو دیکھتی اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ وہ دونوں بھی یہ بات کی بتائی ہوئی لوکیشن پر اکٹھے آئے تھے۔ نرمین نے اسکارف اتار کر بیڈ میں ٹھونستے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ سر نہ ڈھکو تو اماں گھر سے نکلنا بند کر دیں۔ میرا تمہارا بھی ہر پلان چھٹی والے روز ہی ہوتا ہے۔ سو کنزرویٹو، مطلب یہ کون سی فہمی ہے؟ وہ بیٹیوں کو کچھ یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے، لباس پھر بھی اپنی پسند کا پہننے پہ مجبور کرتی ہے۔ اب بعد میں ناگواری کا اظہار کیا تو نرمین نے دوپٹہ ایک شانے پہ ڈالتے ہوئے بالوں میں ہاتھ چلا کر اس کی طرف دیکھا جب حسن کی داد چاہیے ہو۔ ٹھیک ہے، ایک دم چپ ہو گیا، پھر مسکراتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھا۔ لوکنگ گارجیس۔ نرمین کے وجود میں جیسے پھری سی دوڑی، وہ پھر فل چہرہ موڑتی 1 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے رخسار کو چھونے کی بڑھتا بات ہاتھ ہوا میں رہ گیا۔ اس کی نظروں میں عجیب سا تاثر ابھر کر مدھو ہوا۔ اور کون جا رہا ہے اس پارٹی میں؟ بات بدل گئی۔ کوئی نہیں، تم اور میں بس آرام سے پڑھو تو نرمین پسلی پر ہاتھ جمائے گڑ کر اسے دیکھ لگی، ہنس دیا۔ اچھا اب آنکھوں سے برس تو مت مارو، بندہ جان سے بھی جا سکتا ہے اس جان لیوا ادا کو دیکھ کر۔ تم میرا نہایت فضول قسم کے بندے ہو عباس وسیم، بتایا بھی تھا تمہیں کہ میں ایسے سڑکوں میں نہیں پھر سکتی تمہارے ساتھ۔ اچھا تو پھر جگہ طے کر لو گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتی ہوئی آنکھوں پہ سن گلاسیں چلاتا سرسری انداز میں بولا تو نرمین نے چونکے سے دیکھا۔ کیا مطلب یہ کہ یا تو کھلے میں ملا جا سکتا ہے یا پھر کہیں بند جگہ پر؟ فیصلہ تم کو لو اپنی فہمی کے مینٹل لیول کے حساب سے، بے رخی سے بولا تو نرمین کو دھچکا لگا۔ آباد ٹو بی ویری فرینک، مجھے سب بکواس پسند نہیں ہے۔ اتنی سی چھوٹی موٹی ٹائپ کی دوستی رکھنی ہے تو گھر میں بیٹھو، اپنے ماں باپ کی نصیحتیں سن کر ان پہ عمل کرو۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا۔ وہ 2 ٹوک بولا۔ کوئی اور یہ سب باتیں کرتا تو نرمین نے اس کا منہ توڑ دیتی، مگر وہ عباد وسیم سیٹھی ریدر اینڈ گارمنٹس کا مالک جس کے باپ کے ایک ہی روڈ پر کی پیٹرول پمپ تھے، اتنی ان کی نصیحتیں سننے والی ہوتی تو اس وقت تمہارے ساتھ میں بیٹھی ہوتی۔ وہ ذرا سا خفا ہو کے بولی تو عباد کا موڈ فوری طور پر بدلا۔ دیٹس لائک مائی گرل۔ اب بتاؤ پروگرام کیا ہے؟ کچھ نہیں، بس اچھا سا لنچ لانگ ڈرائیو کا موڈ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد تمہاری آؤٹ لیٹ بھی دیکھنی ہے مجھے، دم سے بھلی۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا، ورکرز بھی ہوتے ہیں وہاں۔ عباد نے انکار کیا۔ مجھے تمہارے آفس میں بیٹھ سکتے ہیں؟ نرمین نے احتجاج کیا۔ میں یہ ایک عدد ذاتی فلیٹ بھی ہے نرمین مصطفیٰ، وہ جتانے والے انداز میں بولا۔ ہتھیار سے گائے کا موڈ
काटा तो नरमीन ने इसकी बात समझ लिया, अपने लंबे नाखा इसके बाद मुझे बोलिए फंस लगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस ऑफर पर। एक अच्छे से लंच के बाद काफ़ी तवील ड्राइव के बाद दौरान 3 माह हरीम की कॉल मैसेज आ चुके थे। पुप्पो आने वाली है नरमीन, अम्मा की डांट से बचना है तो जल्दी आ दो। वो शायद जल्दी लौटने अम्मा की डांट से बचने की सोचती, मगर पुप्पो के आने का सुनकर ठस होगी। आबाद काफ़ी तलंग में था। नरमीन के नाना करने के बावजूद इसने ढेरों शॉपिंग कराई। घर से शॉपिंग का बहाना करके निकली हुई लड़की खाली हाथ जाकर क्या मुंह दिखाओगे कर पाओ। आबाद ने मुस्कुराते हुए इसे एटीएम कार्ड वॉलेट में डाला। हरीम को शॉपिंग देखते ही पता चल जाएगा कि बाद वो पहली नाराज है मुझसे। नरमीन ने इसे मजीद कुछ भी खरीदने से रोक दिया। हरीम कौन? मेरी छोटी बहन है। इसे पीछे बात भी पता चल गया था मेरी दोस्त तुम्हारी दोस्त जी का। वो सख्त नाराज है मुझसे। शुक्र है कि इसने घर में बात नहीं खोई, वरना तूफान मच जाता। नरमीन ने बात की आंखों में जज्बीस ली। क्यों, इसे क्या तकलीफ है? बाद में नागवाई से पूछा। नरमीन के हाथ में शॉपिंग बैग्स लेकर गाड़ी की पीछे सीट पर फेंके। तो ये कौन सी बड़ी अच्छी बात है रूल फिरना। आबाद ने इसके चेहरे की बेदाग जेल पर निगाह डाली। अल्लाह किसी की जात पात स्टेटस देकर हुस्न और रियत नहीं किया करता यकीन। इसके सर्कल में बहुत हसीन लड़कियां थी, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, मगर नरमीन जैसी खूबसूरती की हद को छूती लड़की कोई नहीं थी। क्या देख रही हो? वो इसकी निगाह पर कन्फ्यूज हुई। तुम्हें देख कर इसने कहते हुए रम्मा बरकर कुछ होता है, मुझे एक अलग सी फीलिंग आती है। मसलन गाय में बैठते हुए नरमीन ने तजस्सुस से पूछा। मसला कोई खूबसूरत सा जजीरा जैसे किसी बड़ी नो इंसान के कदमों ने अभी तक छुआ ना हो, या फिर वो चांद के पास सितारा वो लगती हो कभी कभार। वह गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट करते हुए इसकी तरफ झुका तो नरमीन की धड़कन बेतरतीब होने लगी। गाड़ी होती शाम के सारे गाड़ी में भी उतरने लगे थे। बस एक नज़र की बात थी। मैं इसका, वो मेरी हुई। टॉर्च की रोशनी नहाकर इस पर पड़ी तो उर्मा पर की गाड़ी के अंदर का माहौल रोशनी में नहा गया। साथ ही किसी ने बेहकम अंदाज में गाड़ी के शीशे में पर हाथ मारता दोनों हड़बड़ा गए। आपा अल्लाह का वास्ता है, मेरी बेटी को जीने दे। अब मुश्किल से दवाई इंजेक्शन देकर कुछ संभाला इसे। राबिया भाभी ने इतने देखती कि जिस तरह बेजाई से हाथ जोड़े थे, इनका दिल तो दुखी हुआ था। हुआ ही था बुरी तरह शर्मिंदा ही हुआ। अल्लाह गवाह राबिया, अगर तुम्हारे दिल का टुकड़ा है तो मुझे भी जान से प्यारी है। तुम लोग क्या समझते हो वो दुखी है तो दिल टुकड़े टुकड़े नहीं है, नजर द्रोह देने को थी। इतने प्यार था भतीजी से तो बेटियों को समझाती, अब क्यों बार बार तमाशा दिखाने आती है। वो जब राह को बोली तुम अच्छी तरह जानती हो राबिया, मैं हर बार आजमाया, मगर मायरा ही दिल कशादा नहीं कर पाई मीरब के लिए। नजर इनके अंदाज पर तरफ उठी। मायरा दिल कशादा नहीं कर पाई। इन्होंने जैसे बड़े अफसोस से दोहराया। फिर तंज लहजे में बोली, बेटा तुम्हारा अपने मन मर्जी की औरत घर में लाकर रिश्तों की दच्चियाँ उड़ाता है। इसके बाद जब वो औरत हमारी जिंदगी से निकल जाती है तो हालात कुछ बेहतरी की जाम लौटते हैं, तो इस औरत की बच्ची को मेरी बेटी के सर पर बैठा दिया जाता है। अगर उसको कबूल करोगी तभी तुम्हें कबूल किया जाएगा। वाह क्या बात है आपके प्यार और मोहब्बत की। इस ज़ाया बोली, अस्सलाम की बुप्पो आई हैं। माँ खुद ही वहाँ चली है। नजर बेताबी से उठी। तुम्हें कहा भी था रेस्ट करो, पहले मुश्किल से तबीयत समझिए। माँ की चाह को नजरअंदाज करती वो नजर के गले लगी। इनकी आंखें भरे बेख्तारी से चुमनी और आप बेटी को सख्त नजर से देखती हुई चलेगी। मुझे माफ़ कर देना बच्चे, माफ़ कर देना मेरा बच्चा। तुम जानती हो मैं कितनी कोशिश की। छोटे पुप्पो इस टॉपिक को अब आगे बढ़े, हमें अफसोस से ये तो ना तो हकीकत बदल जानी है नहीं हला। यासिर से बोलती नजर को बहुत कमज़ोर और जल्द रंज लगी थी कि वाकई में बात इसके सस्ती गम की दहीज पर बैठे रहने से दिन ब दिन ज़्यादा ही होते हैं। वहाँ से उठकर आगे बढ़ने से गम दूर रहकर आहिस्ता आहिस्ता मदम पड़ने लगते हैं। वहाँ इसका हाथ हमें इसके पास बैठ गई। नहीं बहू कैसी पुप्पो, अब तो आपका बेटा खुश होगा। नजर का दिल किसी मुट्ठी में ले ली नहीं आगे बढ़ने का तरस देने वाली खुद अभी तक गम की दहीज पर बैठी हुई थी। वो मजबूरी का सौदा है माया, कोई लव मैरिज नहीं बेटा, तो वो खुश होता फिर। तो क्या अभी दिल का सौदा करना बाकी है? एक शादी मीरब के लिए कि अब एक अपने लिए करेगा? हाँ ना आंखों से साथ हंसी। मुझे माफ़ कर दो मीजान, शायद मैं भी तुम्हारा ठीक से साथ नहीं दे पाई। मुझे यकीन करो मायरा, इस घर में सवाई तुम्हारी किसी की जगह नहीं। मैं शुरू से तस्वीर में तुम्हें वहाँ चलते फिरते देखा है। तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। जगह तो पुल होगी पुप्पो, ये तो मत क्या वो कराई। ऐसी जगह दिल में होती है मायरा, वहाँ से अब तुम ही हो। दिल कौन देखता है पुप्पो? रवैये तो देखे जाते हैं। तुम्हारा दिल टूटा है तो आने वाला भी अपनी मूड लेकर आई। मेरा नहीं ख्याल कि मीरब को मुंह भी लगाएगी। उन्होंने से बोली तो मायरा बेयकीनी से नहीं दिखा। नजर ने इसका हाथ दबाया। सच कह रही हूँ, इनकी दूरी हर आंख को दिखाई दे रही है। अच्छा आप तकलीफ नहीं होती मिस्टर सेठी को? वैसे तो अपनी प्रेगनेंसी से मीरब की माँ चाहिए थी। माया दिल के फोड़े तकलीफ होगी भी तो कैसे, किस मुंह से कहेगा? खुद भी बेटे के इस फैसले से सख्त न लाती। मैंने का दुख इन्हें भी अपना दुख लगता था। अभी इनका सतावा चेहरा इसके दिल को बेचैन कर रहा था। एक वकील ने गाय के शीशे पर निहंगम अंदाज में के हाथ मारा। इसके इशारे से लगे 2-3 साल बच्चे के हाथ में सेल वाइट टॉर्च उस शराब से चला रहा था। अब तपा गो टू हेल विद, जान निकाल दी इसने तो। नवीन हंसी, चलो कुछ दे दो इसे। कुछ किया, 2-4 खैस के देने को दिल करा। मैं दांत पीस के बोला, गई दुरा दी। अब्बास 10 रुपये दे देते, 100 का नोट देता अगर वो बदतहजीबी का मुजाहरा ना करते अंदाज में बोला, हाँ बिल्कुल हुकूमत को चाहिए। MA पास तहजीब याफ्ता फकीर छोड़े सिग्नल्स पर नरमीन बेसाख्ता हंसते बोले तो वो भी मुस्कुराहट जब्त नहीं कर पाया। शट अप, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया इसने। एक्सक्यूज मी मिस्टर सेठी, नरमीन ने खड़खड़ाते हुए खपकी सी घूरा। ये रोमांस कहाँ से आ गया? बीच में नहीं है क्या? इसने मुस्कुराते हुए
مسکراہٹ دباتے ہوئے نرمین کو دیکھا تو اس کی پرشوک نگاہ کے تاثر سے نروس ہو کر نرمین نے چہرہ پھیر لیا. جلدی ہم مجھے کل ڈراپ کرو ورنہ اماں سے ملوا کر تمہارا سارا رومانس چھڑوانا پڑے گا. کم آن. اس کی بات کے مذاق کی بات پر بدمزہ ہوا. کون سی دنیا کے لوگ ہو تم؟ آپ کون سے بچوں کی پسند ناپسند کے پیچھے آتا بلا؟ اچھا یہ بحث بعد میں اٹھا رکھو. اب باقی مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے. پھوپھو آئی ہوئی ہے. نرمین اس کے موضوع سے پہلو بچاتے ہوئے بولی. نیکسٹ ویک میرا برتھ ڈے ہے. اس نے ونڈو اسکرین پر پار دیکھتے ہوئے اطلاع دی تو نرمین خوشی. دیٹس گریٹ. کتنے سال کے ہو رہے بائی دا وے؟ آخر میں شرائط سے پوچھا تو خفا ہوا. شٹ اپ. نرمین ہنسنے لگی. انسان کو کوئی خوبصورت سی بات نہ کر سکے تو بہتر ہے چپ ہی رہے. خوبصورت بات تمہارے برتھ ڈے پر کہوں گی. ابھی قوم کو الفاظ ضائع کیوں کروں؟ وہ شانے سے اچکا کر بے نیازی سے بولی تو بات کی آنکھوں میں چمک اتری. میں انتظار کروں گا. ماں کو تم نے ابھی تک مجھے انوائٹ نہیں کیا. نرمین نے اسے چھیڑا. لوگ میرا برتھ ڈے خود یاد رکھتے ہیں. تمہیں اسپیشلی خود بتا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے لیے اوپن انویٹیشن ہے. جانے من افزور مت بولو. وہ اس کے اندازے تقاضے پر سرخ پڑ گئی. پھر گھر سے ایک سٹاپ دوری پر گاڑی لگوا دی. کم آن نرمین. مصطفیٰ بہادر بنو. گھر تک ڈراپ کرتا ہوں. چرا وہ دن بھی جلد آئے گا. ڈونٹ وری اینڈ تھینکس فار ایوری تھنگ. کھڑکی سے جگ کر بولی. تھینکس جب قبول کروں گا تو تم میرے برتھ ڈے کو یادگار بناؤ گی. آ کر میں نے مسکراہٹ کے ساتھ بولا. گاڑی سے اتر کر ساری شاپنگ بیگز کے حوالے کیا. شیور. اللہ حافظ. پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پلٹ کی. تھوڑی دور گلی میں داخل ہونے تک اب بات وسیم سے دیکھا. پھر زیر اب مسکراتے ہوئے گاڑی بیٹھا. ہم دیکھیں گے. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے. وہ لائنیں گنگناتے ہوئے اسے خود بھی ہنسی آ گئی. نرمین. مصطفیٰ. ہم نوٹ بیڈ. اس نے گاڑی ہوا کے سنگ چھوڑ دی تھی. تجھ سے ہارے کہ تجھے مات کریں. تجھ سے خوشبو کے مناظر ہیں. تجھے کیسے کہیں. میں سوچا کہ افق میں تین محبت کا فضول تیز جذبوں کا دل تین عنایت کی نظر. کیسے خوابوں کے جزیروں کو ہم تراج کریں. تجھ کو بھولے کہ تجھے یاد کرے. اب کوئی اور نہیں. میں تمنا کا دل. اب تو باقی ہی نہیں کچھ جسے برباد کہتے. قسم کسی طور ہمیں منظور نہ تھی. پھر سرے بزم جو آئے تو انہیں تاما ہے. چن لیا درد مسائی تیری دلدار نگاہیں کی عوض. ہم نے جی ہار دیا. لٹ بھی گئے. کیسے ممکن ہے بھلا خود کو تیرے سحر سے آزاد کریں. تجھ کو بھولے کہ تجھے یاد کریں. اس قدر سحر نہیں تیری چاہت کا سفر. ہم نے کانٹے بھی چنے. روح کے ہزار بھی سنے. ہم سے جذبوں کی شرح نہ ہو سکی. کیا کرتے ہیں اب بس تیری جیت کی خواہش نے کیا ہم کو نہ. بس اسی سوچ میں گزاریں گے ماہو سال میرے. تجھ سے ہاریں کہ تجھے مات کریں. برف باریں گلاس ونڈو کے باہر تاحد نگاہ دکھائی دیتے ہر منزل کو سفید لباس پہنا لیا تھا. سر سبز جوان شجرا بڑھاپے کا سفید لباس پہنے گویا خمیدہ کمر لیے کھڑے تھے. جیسے کسی کی تعظیم جھکے جا رہے ہو. سورج دند کی گہری لپیٹ میں تھا. برف ابھی بھی روئی کے گالوں کی مانند ہوا کے ساتھ اٹھتی پھر رہی تھی. رات دیر سے سونے کی وجہ سے 11:30 بجے تک وہ مسکر جاگا اور کافی دیر کمبل میں سستی سے پڑے رہنے کے بعد موبائل اٹھا کر وقت دیکھا تو بکھرا کے اٹھا. روشنی میں گھس گیا. برف باری نے سورج کو نبیس دند سے ڈانپ کر وقت کی تقسیم سے ختم کر دی تھی. 5 منٹ کے بعد داخل دروازے کے ہال میں کسی نے بہت احتیاط سے چابی لگائی. کوئی ناب گھما کر دھیمے سے بنا آواز دروازے کھولتی ہوئے اندھیرے میں ڈوبے فلیٹ میں داخل ہوا. پیچھے سے احتیاط سے دروازہ بند کر دیا. سر پر سیاہ باری اونی ٹوپی, سیاہ لانگ کوٹ, سفید اور سیاہ جوگرز, ہاتھوں کو سیاہی دستانوں میں مقید کیے آنے والا واشروم تک آیا. دروازے سے کان لگا کر پانی کی گرنے کی آواز سنتے ہوئے فلیٹ کے مالک کے اندر ہونے کا اندازہ کر کے اس کے چہرے پر طمانینت پھیل گئی. وہ لانگ کوٹ کی جیب میں چابی ہاتھ ڈال کر کچھ نکالتے ہوئے واش روم کے دروازے کے بالکل قریب دروازے کا سچ چپک کر کھڑا ہو گیا. جیسے اندر سے کسی کے نکلتی حملے کا ارادہ ہو. کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلا تو روشنی کی لکیر کمرے کے وسط تک چلی گئی. پتول میں باہر نکلا تو دیوار سے چپکا وجود ایک دم سے ہلکی ڈرانے والی آواز نکالتا اس پر چپٹا تو سچ پٹایا مگر فوراً خود کو سنبھالتے اس نے مخالف کے بازو ہاتھ کو گرفت میں لے کر روڑتے اس کے کمر سے لگا دی. یوں مخالف کا چلانے کوئی گالی دینے کے باوجود اس کے کمر سینے سے لگائی. یوں ہی سوئچ بورڈ تک آیا. لائٹ چلا دی. اس نے چور کے سر سے ٹوپی کھینچ کو اتاری تو سنہری بال ڈل کے اور پھر بکھر گئی. یعنی چور کوئی لڑکی تھی کیا؟ مجھے پولیس کو کال کرنی چاہیے. مسکائے تو دمکی ویز لہجے میں پوچھ رہا تھا. کیتھی نے ایک زوردار کونی اس کے پیٹ میں رسید کی تھی. اسے چھوڑ کر پیٹ پکڑ کر دوہرا ہوتا بستر پر گر گیا. ڈیم فول. اب کال کرو پولیس کو. وہ پسلیوں پر ہاتھ جماتے ہوئے کینہ توڑ نظروں سے دیکھ رہی تھی. سچ میں بہت ظالم ہو تم. وہ کہرانے کی اداکاری کر رہا تھا. ٹائم دیکھو ذرا کیا ہو رہا ہے. ہم فن فیئر پہ جانے والے تھے. سارا گروپ پہنچ گیا تھا سوائے ہمارے. کیتھی نے اس کے بستر پر لٹکے پاؤں کو ابے پیر سے ہلکی سی ٹھوکر مارتے ہوئے غصے سے کھاتا اٹھ بیٹھا. بھائی موسم کے تیور دیکھو سویٹ ہارٹ. تم تو زیادہ سخت ہے. پچکاتے ہوئے بولا تو کیتھی تیز نظر سے صدق گھونڈنے لگی. یہ نہیں تمہارا ارادہ بدل ہے. اب جبکہ وہاں سب پہنچ چکے ہیں تو تم اپنا پروگرام کینسل کر رہے ہو. انسان کو حالات کے مطابق چلنا چاہیے. مدبرانہ انداز میں بولا. ڈیڈ زیڈ. وہ کیتھی چلائی تھی. ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. اوکے آئی ایم ریڈی. حالانکہ ناشتہ بھی تو نہیں کیا میں نے. وہ پہلوں پر ترابے چلانے ہوئے احسان جتانے ہوئے انداز میں بولا تو کیتھی نے بمیں چکائی. پھر اس کے پاس بیٹھ کر دوسری جراب پکڑ لی. اوہ آئی ڈونٹ لائک. میں پسند نہیں کرتا. اس قرار جان کے اس نے کیتھی کو ٹوک دیا. بٹ آئی ڈو. لیکن میں کرتی ہوں. مسکراتے ہوئے کیا کہ اس نے زبردستی دوسری جراب اس کے پیر میں چڑھا دی. یو آر
लव तुम मोहब्बत हो गुनगुनाया। यस आई नो, हंसते उठ कर ये फिर तय हुआ सब फ्रेंड में गए थे। हम किसी लव स्पॉट पर जाएंगे तनहा, शरारत से कहती हुए बाल बना रहा था। कहती चल कर बोली, हो या दोनों तुम रोमांटिक, हम गोरे नहीं हैं। परफ्यूम छिड़कता हमेशा की तरह से चलाते बोला, माफ़ करना काले भी इतने ड्राई नहीं होते। कहती अपनी होनी टोपी सर पर पहनते हुए तंज किया तो कहका लगा कर हंसा, ये तो मसला है, हम काले भी नहीं, ये लाइट ब्राउन है स्टूपिड। कहती ना चाहते हुए भी हंस दी, फिर इसकी कमर पर दोनों हाथ जमाकर इसे दरवाजे की तरफ धकेलने लगी। चलो मिस्टर लाइट ब्राउन, इससे पहले कि वो यहाँ आदम के अभी तो इतना वक्त है, एक कप चाय एक टॉस की सेंट तो मुझे गरीब वतन भूखे प्यासे को जैड का बवेला चाहिए था, मगर कान पेटे इसे फ्लैट से बाहर धकेल कर ले गई थी। नरमीन के वहम गुमान भी ना था कि दरवाज़ा जुल्फी भी खोल सकता है। लो भी अम्मा आगे बहुत वहीं शाम पड़ने से पहले मखसूस अंदाज में सरता पैर नरमीन का जायजा लेता वो ऊंची आवाज़ में बोलता। नरमीन का तन बदन सरग आ गया। बकवास मत करो, पीछे हटो। सख्त लहजे में नरमीन कहते नरमीन इसके आगे सटते ही तेजी से अंदर चली आई। सारी नक्का देखो जरा, वो जेर गाली पड़ता इसके पीछे दरवाज़ा बंद करने लगा। पुप्पा नुसरत अम्मा के साथ छोटे से लॉन्च पे बैठी थी। नरमीन ने बेदिली से सलाम किया। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, खड़े खड़े हाल वाल पूछने के बाद कमरे में चली आई। पुप्पो की नज़र ने इसके हाथ में थमे शॉपिंग बैग का दरवाजे में गुम होने का पीछा किया। माशाल्लाह मेरी बेटी में बहुत गर्मी आती है तो चानन कर देती है। इन सब ऊपर रतबुल आसान थी, इन दोनों इनकी बहू बहुत ज़्यादा ही हो रही थी। अम्मा आजी से मुस्कुरा दी। जुल्फी ने आकर मुड़ा संभाला। हरीम चाय रखकर नरमीन को बुलाने चली गई। अब मामी ज़रा तो लगाम डाली से, ये कौन सा वक्त है घर आने का। नरमीन से ताज़ा तरीन मुँह माए के बाद जुल्फी का मूड सख्त खराब था। अम्मा गड़बड़ा गई। बेटा बाजार में रश होता है, कपड़े लेते लेते देर हो जाती है, माशाल्लाह ढेर खरीद कर लाई है। नुसरत पुप्पा ने तरमीन नजरों से बेटे को देखते हुए खुशामदी लहजे में कहा तो बदमजा होकर माँ को घूरने लगा। अब आ भी जाओ, पुप्पा नाराज होगी तो बात अब्बा तक पहुंचेगी, तुम अब्बा की जितनी भी लाडली सही। नुसरत पुप्पा से ज़्यादा नहीं हो, हम हरीम ने जैसे डराया, इसकी बातें नहीं सुन रही तो वो क्या बकवास कर इसे जाकर अब जाकर इसकी मनहूस शक्ल देखने का कोई शौक नहीं मुझे। नरमीन सख्त कबीला खाती थी, छोटा सा तो घर था, ज़रा सी आवाज़ भी गर्मी गूंजती थी। जुल्फी के इरशादात भी इन दोनों ने बाखूबी सुने थे। अच्छा दफ़ा को अब चाय पीकर जाने वाले हैं ये लोग, तुम कमरे में घुसी होगी तो अभी ये पुप्पो तुम्हें हिमायत करिए ना, बस अब्बा के कान बढ़ जाएंगी, लड़की के पर काट के कर बैठा लो। हरीम सरगोशी से कुछ ही बुलंद आवाज़ में कह रही थी, कुछ गलत भी तो नहीं कही थी। नरवीन जानती थी। तने हुए तासत लिए बादल ने खासा हरीम के साथ बाहर चली आई। इधर आ मेरी बच्ची, मेरे पास आ बैठ। ऊपर में पास अपने पास बैठी सीटी पर जगह बनाई और बजाय इसका दिल रखने के अम्मा के पास ही मोड़ पर बैठेंगी। अम्मा की गोलती नजरों की परवाह किए बिना आराम से बोली, कोई बात नहीं, आप खुली होकर बैठे, मैं यही ठीक हूँ, किसी का दिल भी रख लिया करते हैं। जुल्फी तलक हुआ। इसे तो नरमीन के अंदाज वैसे मशकूक लगा करते थे। पप्पा ऐसे कहे कि मेरी बात भी मत कुदा करे, फिर मैं कहूँगी तो इसे गुस्ताखी लगेगी। नरमीन की कुव्वत बर्दाश्त भी वैसे भी कम थी। अम्मा ने इसके शाने पर हल्का सा हाथ मारा। वही बातें मजाक मजाक में भी बात पड़ जाया करती। मीनू मजाक नहीं करी मैं अम्मा, मुँह में मत बताई, इसकी तो आदत है। पप्पा ने खटका लगाया। इसके अब्बा भी मुझ पर ऐसे रोब डालते जुल्फी मुंह बनाए। पुप्पो ये नान कताई चेक करी ना, मैं स्पेशल आपके लिए बनाई है। हरीम बूझ में खुद ही ताकि माहौल की गर्मा गर्मी ज़रा से कम हो। कुछ नरमी कभी सिखाया या नहीं। जुल्फी ने कताई को चाय में डुबोया तो हरीम का दिल नान कताई की इस बेरहमती पर इसके साथ ही डूब गया। मेरे सीखने या सिखाने से सीखने ये ना सीखने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। नरमी का बस ही चलता था ऐसी मैंने खेस बातों के जवाब में जुल्फी का मुँह नोच ले। सीख ले, ये भी कुछ नहीं उम्र लेकर ये सीखने की, वैसे भी इतना कमाती है मेरी बेटी, नौकर भी लग सकती है ये तो। नुसरत के राड भी से भी नरमीन को गिनाती थी। लाल टपकाते राड। अम्मा देख रही हूँ ना अपनी भतीजी के देवर घास नहीं डालती किसी को। वापसी पर मोटरसाइकिल चलाते जुल्फी ने पीछे बैठे माँ की तरफ चेहरा मोड़कर कहा तो इन्होंने इसके शाने पर 2 हत्तर मारे। कम वक्त तू ही सब्र कर ले, घास की बजाय पूरी गला मंडी तेरी हो जाएगी। क्यों बकवास करता है, शादी से पहले लड़कियाँ ऐसे झिझकती हैं। अम्मा तो मर्द की आंख देख सकती है ना, कोई और नहीं देख सकता। जो उछलती तड़पती है मुझसे शादी के नाम से। जुल्फी गली का गुंडा था बद नजर, अब तो हर लड़की के चाल देख के पहचान लेता था कि कितनी कोई शरीफ है। हाँ तो डॉक्टर जीने लगा हुआ ना, तो खुशी से छलांगे मारे तेरे नाम पर कम वक्त मारे मारे इसके हाथ से चौपस देख के थे खरीदाई के। तू तो साल भर में इतना कुछ ना लेकर देख से, जितना वो अपनी तनख्वाह में से खरीद कर लाई थी। नुसरत इसे लगी था, शराफत की कमाई इतनी नहीं हुआ करती। अम्मा सिर्फ बाज ना नुसरत का बसना चला, जूती उतार कर यही सर पर तर बरसा देती, गालियाँ देकर रहेगी। बाकी घर चढ़कर खबर लेने का पर टाल दिया। ये क्या बेहूदगी रमीन, ऐसे रवैया रखते हैं बड़ों के साथ, क्या फ़ायदा। MBA का तुम्हें तो बोलने की तमीज़ ही ना हो। पुप्पा जल्फी के निकलती है। अम्मा ने नरमीन की क्लास ली। हरीम ने पीछे से होंडा पोंगी रख कर इसे चुप रहने की कोशिश सुन लेने का इशारा दिया, मगर नरमीन मुस्वा किसी की हिम्मत अपने दिल और जहन की सुनने की आती थी। मेरे साथ ना बोला करे, अगर इतनी फिक्र है इसे अपनी इज्जत और एहतराम की। लफ्ज़ों को जबा के बोली, और ये बहू
वहू क्या होता है? इसे किसी ने हक दिया मेरे नाम के साथ ये लफ्ज़ लगाने का? कौन सा निकाह वो मेरा खबीस ना हो तो? नरमी की रंगत लाल बब्बू होने लगी। अम्मा हक तक इसे देख रही थी। ऐसा गजब, ऐसी नापसंदीदगी ऐसे ही मान के साथ कोई कहता है चाहत से? मुझे ना कहें आइंदा से अम्मा, मुंह तोड़ दूंगी मैं इसका। नरमीन ने इस कदर शोला बार करती अंदाज में कहा कि अम्मा के अल्फाज ही गुम होंगे। नरमीन के अंदाज को ही और ही कहानी सुना रहे थे। अच्छा आप छोड़ो भी, चाय पियो अपनी, वैसे भी ठंडी हो पड़ी है। हरीम ने घबरा कर मुंह से बदला। एक बात मेरी अच्छी से कान खोल कर सुन लो मीनू, तेरे बाप ने अगर तुम लोगों को पढ़ाया लिखवाया ना, तो इसलिए नहीं कि यहाँ से मनमर्जी कि उससे उड़ाई मार जाऊँ, मगर बल्कि इसलिए कि दोस्तों की इज्जत और अदब करना आ जाए। बाकी ये कि तुम्हें बाप की मर्जी से के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता इस घर में, याद रखना हमेशा। अम्मा के हवास साफ लफ्जों में इसे अपने पर्स मेट कर अपना प्रवास कंट्रोल करने का अंतिया दे दिया। वो जवाबन तनफन करती हुई चाय हुई छोड़कर पैर पटकती कमरे में चली गई। अम्मा की रंगत बदली। हरीम इनकी नज़र मिलाए बिना चाय के बर्तन समेटने लगी। इसमें हौसला नहीं था कि अम्मा अब्बा के किसी को नरमीन के बदले अतवार की खबर दे सकती। आराम से बिस्तर पर लेट कर सीने पर लैपटॉप रखे भाई से बात कर रहा था। वाह ब्रो, यही मम्मा तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही है। तुम इनकी बहू कमाली तो ये है। फंसाबाद तकिया ऊंचा करके नींद दराज हुआ। हम तो खेल रहे हैं अभी से। बस तुम अपने सुनाओ, कहाँ तक पहुंचे? छोटे भाई को छेड़ा। अपना मामला क्लियर है ब्रो, दिल का भी और दिमाग का भी। मम्मा की तरफ से फ्री हैंड है, कैद भी राजी है। वो दिल में मुस्काया। बाद नीचे रश्क से देखा हुई था पे फैसले मेटर। कोई वहम तो हम नहीं। ये गोरियां हम लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती वैसे। आबाद ने इसे छिड़ाया। डोंट वरी ब्रो, इसे लाइट ब्राउन एशियन पसंद है। हाँक मारते शायद से बोलता। बाद में क्या कर हाँ हाँ हाँ, ये सेल हो चुका है। कभी किसी गोरी का बंदे की शर्ट इसकी जराबे धोते नहीं देखा होगा तुम्हें भाई मेरे। वो हंसा। मतलब ये हुआ कि तुम्हें इश्क में डूब चुकी है बेचारी, अब जराबे धोए बिना तो कोई चारा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी मर्द ऐसे ही फंसते हैं। आबाद ने क्या लगाते हुए कहा तो वो भी हंस जाएगा। जो भी समझो, मगर ये दिल बहुत पुरस्कून होकर क्या था ठहर चुका है। किसी और लड़की को देखने की ख्वाहिश होती तो इसका मतलब ये है कि मंजिल भैया यू आर अमेजिंग मैन। आबाद इसके लबो लहजे की पुष्टकी से मुतासर हुआ था। मेरे ख्याल में मम्मा मायरा की सीरियस है। इन्हें संजीदा होते हुए बात का भी ध्यान करवाना चाहा। वो कल की बच्ची है यार, मुझे इतना बचकाना से लड़कियां सूट नहीं करती। आबाद ने इसकी बात उड़ा दी। मम्मा तो करती है ना, वो खूबसूरत है, एजुकेटेड है, सबसे बढ़कर हम सबको अजीज़ है। तो मैं कौन सा दुल्हने पसंद करता फिर रहा हूँ, मेरी मम्मा का शोभा है। मैं तो जब तक आज़ाद हूँ तब तक मज़े में हूँ। बस तो ब्रो ये बात मम्मा के कानों में डाल दो। इसने मशवरा दिया। फिर तजस्सुस से पूछने लगा, उस्ताद कौन है वैसे आजकल? आबाद इसके अंदाज में ऐसा कोई नहीं भी नहीं है। वैसे ये समझो कोई ऐसी नहीं है तो इतनी खास लगी हो कि शादी के सर पर लाद दी जाए। इतनी ठोंक बजाकर कौन लाता भी हंसा। जिंदगी में बल का मामला बराबर आंखें बंद करके किसी खड्डे में नहीं गिरा जा सकता। हाँ, इन खड्डों में तो आदमी बार रजा और रगबत आंखें खोल कर गिरता है। इसके बाद पर इसके साथ आबाद में क्या कर लगाया? बस कुछ खास और बहुत अलग मिल जाए तो ठीक, वरना जहाँ माँ बाप के शादी कर लेनी चाहिए। मायरा तो है ना फिर भी। आबाद ने आंख दबाई तो बेख्तियार हंसते हुए तासक से सर हिलाने लगा। आज मैं ऐसा तो फिर मुस्लिम लड़का था। मार्क ने इस बिल्डिंग की लिफ्ट के साथ पास ही रोक लिया था। कैथी नाकवाइसी से देखा तो ये कि तुम मेरे मंगे तो नफरत है मुझे इन मुसलमानों से। मुझे तुम्हारा इनके साथ उठना बैठना सख्त नापसंद है मुझे। तो मुझे तुम्हारी पसंद और नापसंद से कुछ लेना देना नहीं है। हटो मेरे रास्ते से। और रखाई से कहती लिफ्ट की तरफ बड़ी बटन हरकत मगर लिफ्ट ऊपर जा रही थी। मगर मुझे इंतजार के बिना मार्क को नजरअंदाज करती सीढ़ियाँ चलने लगी। इसे तीसरी मंजिल पर जाना था। तुम क्या चाहती हो मैं डैने से बात करूँ? वो ठीक रहेगा। मार्क ने इसे धमकाया। तुम चाहो तो डैने के बाप से बात कर सकते हो। डैम केयर। वो रुक कर हल्के बड़चड़ाई फिर तेजी से ये चलने लगी। इसने पीछे से मार को बंदोबस्त गाली देते सुना। कहती को मूड और बिगड़ा। दूसरी मंजिल से लिफ्ट मिल गई थी। फ्लैट पे आकर इसने डोर बेल पर हाथ रख दिया। डोरस ने दरवाजा खोला। इसे घुट कर देखा। तुम हवा के घोड़े पर सवार भी रहती हो नहीं। बाहर से आने वाले को सब्र के साथ इंतजार करना चाहिए। मज़े सब्र बर्दाश्त के साथ मिला करती है। मोम खुदा के अपने ये पटे हुए डायलॉग्स अपने फ्लॉप ड्रामा के उठा रखो। उनके जो दो घोड़े के मुंह पर शक खराना इसे समझाओ कि मुझे घास मत समझे। वो तपे हुए आजस लहजे में कहती हूँ अंदर दाखिल हुई तो डोरस मुस्का दी। मार्क मिला तुम्हें सुरक्षा हुआ कह रहा था क्या काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई तुमसे, मिलना नहीं चाहता मुझसे, सिर्फ जासूसी करता फिरता है। मेरे दोस्तों मिलने जुलने वालों की खबर रखने के लिए। कहती कपड़े बदलते कमरे चलाया। अच्छा है ना इर्द गिर्द की खबर रखने। बताया था कि तुमने फिर मुझसे दोस्ती कर लिए। डोरस से तशवीश की। हाँ तो इंसानी का बच्चा है वो भी कौमी सिर्फ कता नज़र। वो शर्ट खैस का बराबर करती बहाने की बात कौमियत की नहीं जहनीत की होती है। जैसे गलती मुस्लिम लाजम मजूम है। डोरस को भी तशवीश की खुदा की मुम। अब मार्क जो गंतोबा जेह में अंडेर कर गया मत निकालना शुरू कर देना। अभी तो वहाँ पहले एक ऑस्ट्रेलियन बशिंदे ने न्यूजीलैंड में मुस्लिम इबादत गाह में घुसकर कितने मुसलमान मार डाले। इनके साथ इनकी मूवी बनाकर दुनिया को अपनी दहशत गर्दी का नमूना दिखाता रहा। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा सच चलो ठीक है, मैंने बहुत मज़े का पास्ता बना रखा है, पहले वो खा लो। इस बदजाई का मौजू पर दोबारा कभी बात कर लेंगे। डोरस ने अब फौरन लड़ाई खत्म करने को हाथ उठा दिया। वो घर का माहौल कभी भी खराब नहीं होने देती थी। मुनासिब वक्त मुखालफत का मूड देख कर बात करती मामला हल कर ले। लेकिन अभी इसकी बात सुनकर कहती ठंडी पड़ गई। डैडी नहीं आया आज, आना था
था। इसने खाने के दौरान कहती पूछा था, डोरस ने सही ला दिया। रात तक आ जाएगा, 3 छुट्टियां इस बार इसकी, मजा आएगी फिर तो। पिकनिक का प्रोग्राम बनाएंगे। कहती की आंखें चमकी, खुद से 3 साल बड़े भाई से इसे बहुत मोहब्बत थी और ये बात डोरस भी जानती थी। वो भी मुस्कुराने लगी। तुम्हें किसने कहा ये आने को? बाद में यमुना को घूरा तो आगे बढ़कर फिर तकलीफ से बोली, कहीं भी नहीं मिलोगे तो ऑफिस पर छापा मारना पड़ेगा। अभी पीछे माँ सोमा की पार्टी पर मिले थे हम। पीछे माँ का गुजरे 1 माह हो चुका। डाली पिचका कर बोली, बिजी हूँ, मैं बिजनेस चला रहा हूँ बाप का। खान साहब मुझे तो कहीं और ही बिजी लग रहे हो। इसने आंखें कमाई बाधा पीछे से धंसते हुए गहरी सांस लेकर बोला, बदनाम अगर होगे तो क्या नाम ना होगा? तो किसने कहा? जगह जगह मुंह माँ की बदनामियां गले से लगाओ। हंसी थी, क्या पियोगी तो जो तुम चाहो। पुरशुक नजरों से इसे देख ही बात मुस्कुराती हुई इंटरकॉम उठाकर जूस का कहने लगा। वो रिक्शे से उतरी तो किराया देकर रिक्शे वाले को फारग करके सर ऊंचा करके सेठी लेदर्स एंड गारमेंट्स के परे से बोर्ड पर नजर डाली। आउट रेट की शीशे की दीवारों में से अंदर की चकाचौंध दिखाई दे रही थी, साथ ही खवातियों मर्दों का रश भी। एक साइड पर रैदर जैकेट, दूसरी साइड पर कीमती मरबूसात थे। इसने एक बार फिर से अपने अंदर जाने का फैसले पर नजरसानी की तो फैसला यही हुआ कि इसे अंदर जाना चाहिए। काउंटर पर एक लड़का और लड़की मौजूद थे। शॉपिंग एरिया के बजाय इनकी तरफ आई। यस मैम, मिस्टर बादशाह। इसने तमाम से पूछा। सर ऑफिस में लड़की ने पेशा बना मुस्कान के साथ कोने में एस्तादा ऑफिस के बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। अभी बिजी हैं आप, शॉपिंग कीजिए मैम, तो मुनासिब डिस्काउंट ही हम कर देंगे। लड़के ने शायद से बात सेठी की रिश्तेदार समझते हुए कुछ देरी से ऑफर की तो सह हिलाकर यूं ही रैदर्स की जैकेट चेक करने लगी। फिर फुर्ती फराती गारमेंट्स के सेक्शन की तरफ आ गई। कि नकियों से काउंटर की तरफ दिखाया। मौजूद लड़का और लड़की कस्टमर्स के बिल बनाने में मसरूफ हुई। ठहरती और बात छठी के ऑफिस तक कई फिर उधर देखे बिना अंदर घुसी गई कि बिना ज्यादा अंदर घुसना किस कदर गलत साबित हुआ। इसे यमुना को बात छठी की कुर्सी के बाजू पर बैठा देखकर अंदाजा हुआ। इसका खुश्क हल्का खुश्क हुआ वापसी का इरादा बरसत कलिया, मगर इस वक्त आबाद की नज़र इस पर पड़ गई। वो इस जगह पर गर कर रहेगी। भाग कर डैनियल के गले लगी। रोरस और पार के ये मंजर हमेशा तमानियत का बाइस होता था। इनके दोनों बच्चे यहाँ के माहौल के बरक से दूसरे के करीब थे। डैनियल की जॉब दूसरे शहर में थी। इस छुट्टी पर भी हमेशा की तरह कहती कि चौकर से तोहफे लेकर आया था। खाने के बाद दोनों ठहरने के नीचे सड़क पर आ गए। डैनियल ने अपनी नई दोस्त वैली के मुतल्लिक बताया, जो डॉक्टर यहूदी नजर से थी। जरा अपनी बहन से पूछ लो, इसने भी एक बहुत करीबी मुस्लिम फ्रेंड बनाया। मार्क के तरीके से काका एकदम इन दोनों के रास्ते में आया तो कहती इसे कीना तोड़ नजर से देखने लगी। तब के डिनर वो इतना चौंका। मार्क इनका चचाजाद था। कहती का मैं गिरता था। इसने डैनियल से हाथ मिलाया। हेलो डैनियल, उम्मीद है कि तुम अच्छे होगे। मेरे पास तुम्हें बताया कि कुछ नहीं है, इसलिए सुबह का इंतजार नहीं किया, सोचा अभी मुलाकात कर लूँ। मार्क ने जेब खबासत मुस्कई। ख्याति का जहन फोई तोपा भी शर्फ के खुफिया खाने में परे कुरान मजीद के इंग्लिश तर्जमे की जीत की तरफ गया। वो बेतरतीबी से दरकते दिल हो उड़ी रंगत के साथ भाई की शक्ल देखती रही, जो पूरी तरह से मार की तरफ मतवजा था। रोना मशे का हल होता तो सारी दुनिया रोती हुई दिखाई देती। वो भी अपने साथ बोझ कुछ गलत हो जाने के दुख पर हफ्ता भर से रो कर थक गई थी, तो बेहस बन गई। साथ ही ऐसे में इंसान पर गलत सोच करब आने में देर नहीं लगती। मेरे साथ गलत हुआ था, मैं किसी का अच्छा क्यों करूँ? तो दूसरे ये सोच दिमाग में चर पकड़ लेती है तो मैं वजूद से किसी को भी खुशी न मिल जाए। हरी भी इसी स्टेज पर थी। जैसे गर्मी आई तो इसका मूड बहुत ख़राब था। कुछ तो राबिया भाभी का बुरा रवैया इनके दिल में गर गया। ऊपर से मायरा की आर्जदी पुरस्मंदा चेहरा आंखों में जमसा गया। कर पहुंची तो लॉन्च में कार्ड पर बैठी मीरा मुसलसल रो रही थी। इसे नजरअंदाज करती पहले तो पे सोफे पर दंस गई। फिर जब इसका रोना कानों में चुभने लगा तो इन्होंने जोर शोर से सूर्य को आवाज़ लगाना शुरू कर दी। आफ्ताब खजा भागती चली। काम मरी हुई और नशीन का इन्होंने शोरब बार नजरों से देखते हुए साथ ही दूसरी मुलाजमा के बारे में पूछा। वो तो किचन में शायद मैं ऊपर कपड़े से गई थी, आपने कहा था कि सब समेट दूँ आज। सूर्या रोती हुई मीरब को उठाकर सफाई पेश की। इसे फिर कब दिया था? मुस्तकिल तेवरी चढ़ाई हुई पूछ रही थी। आधा घंटा पहले खिचड़ी कराई थी। फिर सोने की रो रही होगी, इसे सलाह दो जाकर। हरीम को भेजे मेरे पास। इन्होंने धमकाना कहा तो लहजे में धमकाना कहा तो सलाती पलट गई। आओगी ये सारे ऐश करने आई है। सो की खत्म नहीं हो रहा बहुरानी का। सूर्या के जाने के बाद नखोल से बोली। बराबरी जरा देख कर घबराई हरीम आ गई। बैठो इसे गद निगाहें अंदाज से देखती हुई नजर से कहा तो उसने नर्वस थी सामने सोफे पर टिकी। इन इतने दिनों में नजर से बासाबता तो पे इसका पहला सामना था। कैसे थे बेटा? अब ठीक हूँ। नर्वस याद क्यों इंगिया मरोड़ रही थी? कुछ तुम समझदार हो, अतीता जानती हो। यहाँ मौजूदगी की आईना में मीरब की तरफ से तुम्हें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम्हारी वजह से हमारा हंसता बसता अगर तो भाई की दहानी पे आ खड़ा हुआ है। पहले तुम्हारी बहन और अब तुम आफत बनकर टूटी हो मेरी फैमिली पर। मैं बहन जी के साथ हमारी शादी रोककर जिसने तुमसे शादी की है सिर्फ इसलिए कि इसकी बेटी की अच्छी देखभाल हो सके। तुम यहाँ जैसे पिकनिक मनाने आई हो ना, सो ये इसे ले
इसे लेकर गई अभी, ना जाने कब से बच्ची रो रही थी, तुम्हें खबर ही नहीं थी। उन्होंने आगे पीछे का तमाम गुस्सा निकाल के अच्छी तरह से झाड़ दिया। तहरीम में भला इतनी जरूरत ना थी कि इनका पलकर कोई सख्त जवाब दे सकती। जाओ पे कमरे में सलाओ, ये तुम्हें यहाँ की हैसियत है समझे। तरफ हकारा से कहती उठ कर चली गई। तब कि हरीम सुन से वही गलती बैठी रहेगी। पर ध्यान में अंदर दाखिल हुआ तो हरीम को खिलाफ मामूल नाज बैठे देखकर खिटका इस कदर साख जामत लग रही थी कि बैग या पंचों के बाइस के सामने बैठ गया। क्या हुआ? खैरियत तो है ना? ऐसी क्यों बैठी हो? इसके घुटनों पर हाथ रखते हुए तशवीश से पूछ रहा था। हरीम ने जल्दी से लेकर जैसे किसी ख्वाब से बेदार होती चौंक कर इसे देखा तो निगाहों में अगली पले वैसे तस्वीर रही। मीरू तो ठीक है ना? इसकी निगाह के तासर से मसरूफ हुआ भी। हरीम ने इसका सवाल सुने बिना अपने घुटनों से पर दरे इसके हाथों को देख रहा। हरीम क्या हुआ बताओ तो? इसके मुकाबले खराब को दोस्ताना अंदाज में अपनाते बोला। मेरी तुम्हारी करने के बाद जो होना था इसकी शुरुआत हो चुकी है, और क्या हो सकता है? फनकारी। मम्मा ने कुछ कहा, वो सरद नतीजे पे पहुंचा। हरीम अपने आप को बहुत मजबूत बनाकर ऐसे कठाई में खींचने वाली थी। नेस से नजरत की बातें याद करके इसका गहरा रो दिया। बेजाब्ता बावजूद जबत के आंखें ऊपर पड़ी तो आंख तो छुपाने की खातिर तेजी से पलट गई थी। हरीम वो भी इसके पीछे पड़ा, कमरे में आकर बैठ के किराए टिक कर सर झुकाए खामोशी से आंसू बहाने गए। चल हम किसे रोते हुए देखता रहा, रोना मसला को हल तो नहीं है। हरीम बात करने से बात बनती है। जिसकी पूरी जिंदगी में बात हो चुकी है, इसकी बात क्या बनेगी? तरक्की से बोली तो आवाज़ आंसू से बोझल थी। लम्बा पड़ के तौक़ुफ़ के बाद इसने कही सांस भरी, कुर्सी की सीट के इसके पास रखी, इसके मुकाबले बैठ गया। जिंदगी ऐसे इस घर में भी डिस्टर्ब है, बर्बाद है। हरीम दुखों का रोल हम सबको भी ऐसे चलते हुए गुजरा है जैसे तुम इसके पेट में आई हो। इसने बहुत तहम्मुल से बात शुरू की थी। रब्बुल लहजा नरम मुतासर कौन था, जैसे कोई मर्द किसी बहुत काबिल एहतराम औरत के अपनाता। मगर वहाँ इस कमरे में इस बिस्तर पर वो पुरानी नरमदी और दूसरों के दुख पर मोम बनकर पिघल जाने में हरीम मुस्तफा होती तो ना। वो तो हरीम बाबल के गलियों में भी कहीं बलकती रह गई थी। जिंदगी के किनारे चलते इंसान को जानबूझकर रपेट में लेकर खुद को बेवकूफ़ मत को। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। उंगलियों के ऊपरों से आंसू साफ करते बेरुखी से बोली। वो सीधी सादी माँ बाप की इज्जत के खुद को कुर्बान कर देने वाली हरीम मुस्तफा आज भी पे मैके की सीढ़ियों पर दरवाज़ा खुलने के इंतजाम में बकारम बन के बैठी है। यहाँ तो तुम एक वजूद लेकर आए हो जिसमें कोई जज्बा बाकी नहीं रहा। इसका धारी मारकर रोने का दिल कर रहा था, लेकिन महज मगर इस शख्स के सामने नहीं जो कुर्सी पर आगे को झुका कोनिया घुटनों पर रखे इसे सुन रहा था। नसीब की आप लड़ नहीं सकते तो खामखा के पंगेबाजियाँ छोड़कर आगे बढ़ना की पाबंदी होती है। इसके जज्बाती कर मकाल में सुनने के बाद वो जो कह रहा था इसे सुनकर हरीम का दिमाग घूम गया। जानबूझकर किसी का नसीब बर्बाद करने वाले और पर काट कर अजान आज़ादी देने वाले वाजिब कदर हुआ करते हैं तलखी एक पर अस्थाई जिंदगी पाकर भी माजी को रोने वाले बेवकूफ़। बरखस्ता बोला तो हरीम ने जख्मी नजरों से इसे देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि सोने के पिंजरे में कैद होने वाले परिंदे को कैद का दुख नहीं होता? वो लाजवाब हुआ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो होना था हो गया। गुजरते वक्त को ना तुम पीछे मोड़ सकती ना मैं, तो क्यों ना ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। मुसफ़ाना अंदाज में कहता हरीम को जहर लगा। मैं वालिदैन को मेरी ज़िंदगी के किसी हरफ गलत की तरह मिटाकर तुम मुझसे अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तवक्को करे तो ये ख्वाब ही रहेगा तुम्हारा। मसलक बोली। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे अपनी नहीं बल्कि मीरब की ज़िंदगी की तुम्हारी ज़रूरत थी, मगर मैं नरमी मुस्तफा नहीं थी। ये बात तुम अच्छी तरह जानते थे, फिर भी तुम मुझे एक गलत तरीके से इस दिल में खींच लाए। वो अख्तियार खोकर चराई हुई तो उठी। जिंदगी में मेरी भी आसानी है, मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि किसी से भी नहीं है। हरीम ने नखुद से अपनी रफ्सों पर जोर दिए कहा तो इसने लब बीजे पेशानी पर गहरी शक ने लिए तंद लहजे बोला। तो फिर मुझे भी ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे इन ड्रामों से। ये तो तुम भी जानती हो कि मैं अपने मसाइल को हल करने की किस हद तक जा सकता हूँ। हरीम का दिल तरफ उठा, अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अब फैसला तुमने करना है कि कैसे ज़िंदगी में आसानी ला सकती हो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। आग लगा दोगी मैं तुम्हारी ज़िंदगी में समझे तुम। और खुद पर ऐसी हथियार खोल कर चिंकी, मगर उनसे नहीं करता बाहर निकल गया। पहले कौन सा इसकी ज़िंदगी गुलो गुजार थी, इसकी लगाई जाने वाली आग की फिक्र करता। इसे अभी मीरब को देखना था। इसके जाते ही फूट फूट कर रो रही। यमुना की इसकी तरफ पूछती, मगर इसके मुड़ने तक आबाद इसे देख चुका था। एक्सक्यूज़ मी, हाथ से यमुना को परे हटाते हो तहीर अमेज नाकवाई ऊंची आवाज़ में बोला, मगर बिना रुके ऑफिस से निकल गई। क्या हुआ? कौन था? यमुना की आवाज़ ही मगर तीर की तेज़ी से बाहर की तरफ रखा। शॉपिंग हॉल में तारा ने नजर दुराई थी और इस साइड पर होकर बहन के कपड़ों की ओर में बाहर की तरफ बढ़ती दिखाई दी। आबाद ने दरवाजे पर जा लिया। पिंक ड्रेस में मरबूत बटा शानों पर डाले, सर को नेट के कैप से और पिंक हिजाब में ढके हुए कोई अजनबी मगर बड़ी शनासाई लड़की थी। एक्सक्यूज़ मी, आबाद इसके सामने डरा। रक्षा दे प्लीज़, सख्ती से बोली। आप मेरे ऑफिस में किसकी इजाज़त से दाखिल हुई थी मुहतरमा? और दबे मगर सख्त लहजे में बोला। बात को देखकर बाहर बैठा गार्ड अलर्ट हुआ, मगर इसके हाथ से शायद से सब ठीक का इशारा दे दिया। इससे पहले कि गार्ड अम्मा यहाँ जमा हो जाए, बेहतर होगा कि हम एक साइड पर होकर बात कर लें। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे जानना था। आपका मुतल्लिक़ पता चल चुका है। सीने में बाजू पेटते हुए तड़की से कहती है बात को हैरान कर गई। अगले पर इसे शदीद गुस्सा है। इसने हरीम को कलाई से थाम कर ज़बरदस्ती एक साइड पर किया। वो होती कौन थी? इसके ऑफिस में दंदनाते हुए दाखिल होकर जसूसी करने वाली। मेरी बात खामोशी सुनो, बना 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। चोरी का इल्ज़ाम लगाकर पुलिस के हवाले करते। हरीम ने चीखने चाहे के राधे को बाम को वो दरश्त और करख्त लहजे में कहता। हरीम की आवाज़ टटरा गया। मैं कोई चोरी नहीं किया, आप अच्छी तरह जानते हैं। आवाज़ भागता हुई। ये तो बस तुम और मैं जानते हैं ना। मेरे एम्प्लॉयज़
تو پولیس کو وہی بتایا کہ تو میں کہوں گا اسے خوفزدہ کر رہا تھا. میں غلطی سے آفس میں داخل ہو گئی تھی. اس نے جھوٹ بول کر غلطی کو سدھارنا چاہا. نام کیا تمہارا؟ اس کی پیشانی میں چمکتے قطروں کو دیکھتا وہ تیکھے لہجے میں پوچھ رہا تھا. میں آپ کو نام بتانے کی پابند نہیں ہوں, مجھے جانے دیں. میں محض غلطی سے آپ کے آفس کا دروازہ کھول دیا. دوسری بات یہ کہ آپ کے کسی بھی CCTV کیمرے میں میری چوری کا ثبوت موجود نہیں ہے. ہوگا پولیس اندھی نہیں ہوتی. آہستہ آہستہ اس کے حواس کام کر رہے تھے. تھوڑی سی بہادری دکھائی. پولیس پیسے دیکھتی ہے اور پیسے سے سنتی ہے. محترمہ, اگر تم نے ابھی تک مجھے فر ساری بات بتانے کے بجائے پردے ڈالنے کی کوشش کی تو میں فوراً گارڈ کو اشارہ کر دوں گا. عباس کا لب و لہجہ اس قدر اٹل تھا کہ حریم زرد پڑ گئی. ہمت جمع کر کے یہاں تک آئی تھی, یہ خط ختم ہوگی. میں حریم ہوں, نرمین مصطفیٰ کی بہن. اس نے مجرمانہ انداز میں کوئی دھماکہ کر دیا. عباس نے بے اختیار سر کے پیچھے دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے گہری سانس لی. ادھر ادھر دیکھا تو نرما بڑھ کر ٹھٹکا. یمنا اس کی طرف آئی تھی. اس نے حریم کو کلائی سے پکڑ کر ترتیب سے ہینگرز پر لٹکے کپڑوں کی اوٹ میں دھکیلا. ادھر ہی کھڑی رہو 2 منٹ, ابھی تو بات کرتا ہوں تم سے. تیزی سے سخت لہجے میں کہہ کر داغ کے دروازے کی طرف جا کھڑا ہو. یمنا نے اسے دیکھ لیا تھا, سیدھی اس کی طرف آئی. کیا ہوا, کون تھی وہ؟ یمنا نے تشویش سے پوچھا تھا. جان بوجھ کر کچھ ہی فاصلے میں چھپی کھڑی حریم کو سنانے کی غرض سے اونچی آواز میں بولا. شاید چوری تھی کوئی, میں نے آنے تک بھاگ گئی. ڈونٹ وری, CCTV کیمرے میں اس کی تصویر آ گئی ہوگی. شاید دیکھتی اگر چور ہوئی تو رابطہ کرتا میں پولیس سے. ہاں بالکل, آئندہ اس کیلی سے آفس کے باہر ہی ایک پیون اٹھاؤ. حالات ایسے نہیں ہیں آج کل. یمنا تشویش سے اس کی ہدایت دیتی. 1-2 باتوں کے بعد رخصت ہوئی تو چند لمحے سے گلاس ڈور سے نکل کر پارکنگ میں گاڑی کی طرف جاتے دیکھتا رہا. پھر پلٹ حریم کی طرف آیا. مجھے تم سے بات کرنی ہے, آفس میں چلو. اس کی بات سن حریم کی رنگت اٹھ گئی. مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. ہٹیے سامنے سے, مجھے جانا ہے. بات تو تمہیں سننی ہی ہوگی حریم مصطفیٰ. عباس وسیم کی کچار میں کوئی آتنا بے مرضی سے, مگر جاتا اس کی مرضی سے. کھدرے لہجے میں چبا کر کے اس کی بات پر حریم جیسی گریلر لڑکی کے تو رونگ کے کھڑے ہو گئے. زیادہ سوچا مت, ورنہ نرمین کا خیال کیے بنا پولیس کو بلوا لوں گا. لیٹس گو. سٹ میں اسے کہتا ایسے اسے گن پوائنٹ پر دوبارہ آفس میں لایا تھا. بیٹھو. اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود ٹیبل کے پاس اپنی کرسی پر دھنس سے یاد حریم مرتر کیا نہ کرتا تو میں سادہ کرسی پر ٹکی. اب بتاؤ, نرمین نے بھیجا ہے تمہیں میری جاسوسی کرنے گئی؟ اس کے سوال نے حریم کے گویا حواس پکڑا دی. نہیں, اسے آگے جھک کے دیکھتا, دونوں ہاتھ میز کی سطح پر رکھا. اسے تو پتہ بھی نہیں کہ میں یہاں آئی ہوں. اس کے حواس جواب نے عباد کو حید میں مبتلا کر دیا. تو پھر اس سارے ڈرامے کا مقصد پوچھ سکتا ہوں؟ وہ گہری نظروں سے حریم کا جائزہ لے رہا تھا. حجاب کے حالے میں چہرے پر بنتے پسینے کی بوندیں دمک رہی تھی. نرمین اگر شعلہ تھی تو شبنم, مگر اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بے اپنا حسن تھا اس خاندان میں. متاثر ہوا حریم اس کی نگاہ کے جمود پر کسمسائی اس کی بے داغ پیشانی پر شکن ہوئی. عباد کا بے باکی سے دیکھنے سے سخت ناگوار گزرا. نرمین اسے کزن کے ساتھ انگیج ہے, آپ اسے پیچھے چھوڑ دیں. بگڑے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ سگریٹ کیس سے سگریٹ نکالتے ہوئے ہنس دیا. وہ انگیج ہے تو اسے کیوں نہیں سمجھاتی کہ میرا پیچھے چھوڑ دیں؟ عام سے انداز میں کہہ کر سگریٹ سگانے لگا. حریم کا دماغ سن ہوا. اسے امید نہیں تھی کہ آگے سے اس سوال سننے کو مل سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اسے نہیں سمجھایا ہوگا میں نے, اب تو اور بھی اچھی طرح سمجھاؤں گی. اس کا چہرہ لال گلابی ہوا تو یقیناً یمنا الطاف والے سین کی بات کری تھی. عباد نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر جھولتے ہوئے دلچسپی سے اس 21-22 سالہ لڑکی کو دیکھا. ذرا دیر پہلے والا ڈر اس کے چہرے سے اب غائب تھا. امید ہے کہ تم ابھی اس بار کوشش میں کامیاب ہو جاؤ گی, ہمدردانہ انداز میں بولا تو سراسر حریم کو مذاق اڑانے والا لگا. ہمارا گھر خراب ہو رہا ہے عباد صاحب, آپ اس کی کوشش نہیں کریں گے تو خود ہی پیچھے ہٹ جائے گی. حریم مجبور تھی. یہ منت کرنے پر نرمین جیسی بیٹیاں جنہیں خود والدین کی عزت کا احساس نہ ہو, ان پر ایسی منتیں تلے کچھ نہیں کرتی. شاید یہ عباد وسیم یہ اچھا انسان کا بچہ نکلا ہے. اب نرمین کا کون بچہ ہے کہ انسان کا بچہ ہے؟ وہ تو گدھے کا بچہ ہے. اللہ معاف کرے, گدھے کا نہیں ہے تو انسان کا, لیکن اس کی حرکتیں گدھے سے بری ہیں. وہ سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں چاٹتا آگے میز پر جھکا. میں تمہیں شکر سے بیوقوف لگتا ہوں. وہ میری دوست ہے, میں اسے کیسے ڈسہارٹ کر سکتا ہوں؟ آپ کو ہماری عزت کا احساس ہے تو؟ وہ اس کے نرم لہجے میں ہمت پا کر کہنے لگی تھی. اس کی بات کاٹ گیا. میرے خیال میں اس بات کا احساس تمہیں بہن کو ہونا چاہیے. میں تم لوگوں کو کیا لگتا ہوں وہ یہ جو احساس کرتا پھروں؟ اف, نرم لہجوں میں اتنی کاٹ ہوا کرتی ہے. حریم کا حلق خشک ہوا. اگر آپ اس کو برابر نہ دیں تو پلٹ جائے گی. ایک اور کوشش کی. اپنے باپ سے کہو کہ اس کی ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دے. میں تو اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا. سمپل. وہ دھواں اٹھاتے ہوئے نیم و آنکھوں سے دیکھ کر حریم کی کنپٹیاں سرک اٹھی. اس کے کمینے پن پر نرمین مر رہی تھی جسے بات تک کرنے کی تمیز نہیں تھی. عزت کے احساس سے سرخ پٹا سیالی اٹھ کھڑی. اب یہ بات آپ کو وقت ہی بتائے گا کہ کون کیا کر سکتا ہے, شعلہ بار لہجے میں کہتی. تن فن کرتی آفس سے نکل گئی. حریم عباد کے چہرے پر محفوظ مسکراہٹ پھیل گئی. اس کا ذہن کہیں اور ہی اڑان پڑ رہا تھا. کیا تمہیں کسی نے اتنے محنت نہیں سکھایا کہ کسی کی باتوں کے درمیان ایسے نہیں کودتے؟ کہتی مار کو کھا جائی ہوئی نظر سے دیکھتی ہوئی بولی. ہوں ڈین نے اسے خفیف سے ٹوکا. پھر نرمی سے مارک سے پوچھنے لگا. ایسے کیا خاص بات ہوگی مارک؟ اپنی بہن سے پوچھو. یہ تو میری منگیتر کے باوجود مجھے بات کرنے تک کا حق دینے کو گناہ سمجھتی ہے. مارک ترقی سے بولا. یہ تو بچی ہے, برداشت کم ہے اس میں. ویسے بھی اس رشتے میں مردوں پر فرض ہو جایا کرتا ہے کہ عورتوں کی باتیں سمجھے اسے سنے. ڈینی نے نیم مزاحیہ انداز اپنا کر ماحول کے تناؤ کو دور کرنا چاہا. اسے سمجھا دو ڈینی, میرے دوستوں کو اعتراض کا حق نہیں رکھتا, چاہے کسی بھی مذہب سے ہو. مارک کو غصے سے دیکھتے ہوئے سینے پر بازو پیٹتے ہوئے
नाराजगी से बोली। डेनियल ने इस्माई में नजर से मार को देखा तो गड़बड़ाया। मुझे किसी पर एतराज नहीं, मगर मुसलमानों के बारे में तुम भी जानते हो किस कदर शिद्दत पसंद है अपने मजहब और कौमियत में। इसके बाद सुनकर डेनियल पूरे का पूरा कहती की तरफ गुम गया। मैंने फिर से कोई मुस्लिम दोस्त बनाया। वो रिची और फ्रैंक का पहले से दोस्त था। मेरी बात नहीं हुई इससे। तुम हालात जानती हो, कहती बी केयरफुल। रिची और फ्रैंक इनके कजन थे। इनका हवाला सुनकर डैनी थोड़ा मुतमिन हुआ। ओके, कहती है चिराने में तफाकरा नजर से मार्क को देखा। अगर डैनी सामने होता तो मार्क को जुबान दिखाने से भी ग्रेज न करती। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, तो मार्क के साथ बाकी क्या ठहरूँ। काफ़ी फारग होकर आया, शायद इसके पास कोई मजीद नई ताज़ी खबरें हों तो मैं देने के लिए भलके भलके तन से कहती है अपनी बिल्डिंग की तरफ बढ़ गई। मार्क ने टीना तो नजर से देखा, फिर शिकायत के अंदाज में बोला, तुम इसके अंदाज देख रहे हो ना, पे मैं गिरते पर दोस्तों को तरजीह देना कहाँ का इंसाफ है। बच करना सोच रखती है तुम इस पर खामखा की पाबंदियाँ मत लगाया करो। जिद में आकर वे करेगी जिससे तुम चिढ़ती हो। इसके दोस्तों में ये तीसरा मुस्लिम है। मार्क ने जताते हुए अंदाज में कहा, वो मैं देख लूंगा, तुमने बता दिया, तुम्हारा शुक्रिया। रीना ने नरमी से बात खत्म कर दी। मार्क इसके बाप का पसंदीदा भतीजा था। पाली की जिद की वजह से कैथी का मगेतर भी बना, तो वो सब इसे हस्बे तवीक अहमियत देते थे। ओके रेट इट गो, इसे जाने दो, मगर इसे अपने रफ्तों भी समझा दो। मैं इसके दोस्तों वो रखाई से कहता चला गया। डैनी ने इसकी शिद्दत पसंदी महसूस करता कुछ सोचते हुए अपनी बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। वो सिर्फ अच्छा दोस्त है मेरा डैनी। मार्क को तो उसे बकवास करने की आदत है और जासूसी की भी। डैनी के पूछने पर कहती चली, चलो खैर है, इसे तो समझा दिया मैंने, तुम भी एहतियात करना अपनी। इसकी जिद्दी तबीयत के पेश नजर डैनियल ने मुस्कुराकर डीनिया ने मुस्कुराकर बात खत्म कर दी, मगर वो नहीं जानता था अक्सर हम यहाँ अपनी तरफ से बात खत्म करते हैं ना, वहीं से कोई नई बात शुरू होती रही होती है। क्या कहा बात, तुम आवाज़ में लगी थी। नमी ने बहकते हुए ऊंची आवाज़ में बोली तो हरीम ने आवाज़ भागता होकर इसके मुंह पर हाथ रखा। कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा। आहिस्ता बात करो। नरमी ने होठों पर से इसका हाथ हटाते हुए तेज नजर से हरीम को घूरा। तुम किससे पूछकर वहां गई थी मुझे शक से बात करने की? तुम जो हमारे घर में क्या बर्बाद करने वाला, क्या बकवास करके आई तुम? बात से मुतफिश होकर कराई। मैं इसे हकीकत बताकर हकीकत देख कर आई हूँ। इसे ऑफिस में एक बेहुदा सी लड़की के साथ नजीबा हरकत कर रहा था। हरीम ने हक तरीके से कहा तो हरीम ने नरमी ने बेयकीनी से इसे देखा। अच्छा, तुम इसे इतने आराम से इसके ऑफिस में घुस गई? वो ठीक इंसान नहीं है नरमी, वो लड़की पेशर्मी से इससे मिल रही थी। हरीम बदवकत बोली, तो क्या हमारे जैसी कंजर्वेटिव सोच नहीं है इनकी? इनके सर्कल में सब लड़कियां फ्रैंकों को मिलती है लड़कों से। नरमीन का तो गोया कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, मगर इसकी बात सुनकर हरीम की सांस ही निमट रखने लगी। और तुम शट अप, मैंने इसके सर्कल की बात की। हरीम जन पड़ी, तुम भी तो इस सर्कल में शामिल हो। हरीम ने सरतशी से कहकर इसका चेहरा टुकड़ा तो सिर उठी। तुम ज़्यादा मेरी अम्मा बनने की कोशिश मत करो, समझी? थप्पड़ मारने को दिल चाह मेरा। तुम घटिया हरकत करके आई हो। तुम अम्मा या अब्बा में से किसी को बताया ना कि किसी लड़के से मिलकर आई हो? अभी क्या अभी मार डालेंगे। और तुम बहुत आला हरकतें करती हो। मैं बाद में बताऊंगी तो इस लड़के के साथ अपना रिश्ता बताना मत भूलना। शायद अम्मा अब्बा को सही बंदे को मारने में आसानी रही। हरीम ने बहुत जबरदस्त मजाक किया, मगर फिर भी नरमीन के इस कदर घटियापन और बेतनाई पर इसकी आंखें जल गई। शट अप, बहुत कमीनी हरकत की तुमने आज। नरमीन का बस्ती चल रहा था, इसे पीट ही डाले क्योंकि मैं तुमसे अपने घरवा से मोहब्बत करती हूँ। जबर से बोली, अख तू, ये मोहब्बत है एक तरफ छोड़कर गए मेरे पैरों तले से ज़मीन खींचने को तुम मोहब्बत कहती हो? वो बिगड़ा हुआ मेरी ज़्यादा, मुझे तो इसकी नज़र भी ठीक नहीं लगी। हरीम ने साहब को इसे काल फीस के बिगलते नकूश देकर इजाफा किया। वो कह रहा था कि अपनी बहन से यूँ नहीं कहती कि मैं पीछा छोड़ दे। नरमीन का रंग बदला। अगली पर वो गोया इस पर झपक की, क्या बकवास करके आई तुम इसके साथ? हरीम को संभल कर तेजी पीछे हटते हुए भी शाने पर इसका जामफर पड़ी गया। अपने घर की इज्जत का वास्ते देख रही हूँ। और क्या कर सकती थी? तुम्हें तो एहसास नहीं, शायद इसी को ख्याल अजय में वो तो तुमसे बढ़ गए। मुतरक हुई इस छोटे से घर में आवाज़ और बात फैलने का डर ना होता तो नरमी को चीखने हरीम को पीटने से कोई नहीं रोक सकता था। तुम्हें तो बड़ी शर्म आगे से मिलते हुए अकेले में बर्क आग फूटने लगी। तुम भी तो यही करती हो, इसका क्या? हरीम ने इसे कोई आईना रखा जो खुद बंद कमरों में अकेले लड़कियों से मिलता है ना, इसकी अखलाकियत के बारे में अंदाजा लगा लो मीनू। ऐसे मर्दों के साथ कोई इज्जतदार लड़की गुजारा नहीं कर सकती। हम लोअर मिडिल क्लास लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं। बकवास बंद। मुझे तो टेंशन हो रही है कि मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, कैसी घटिया सोच है मेरे घर वालों की। नरमीन की बात सुनकर हरीम का दिमाग घूम गया। यानी वो लड़की को बगल में लिए अपनी ऑफिस में घुसा हुआ था। इससे तुम्हें शख्स का घटियापन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरे से इससे जाकर बात करने पर मैं घटिया होगी। वाह, वो ताली बजाई। तुम इसका स्टेटस नहीं जानती, इसके लिए बात मत करो। ये अब अपनी बकवास भी बंद रखो। मैं अल्लाह क्या सोच रहा होगा, कैसी फैमिली से ताल्लुक है मेरा। उन्होंने नरमीन हंसी सी होने लगी। हरीम इसकी बात सुनकर सरता पैजर उठी। अल्लाह का शुक्र है रुपये पैसे की कमी सही, मगर इनसे अच्छी ही है माई फैमिली। तुम तो बकवास बंदी रखो अपनी। जो चांद चराया है ना, चराई हो। हरीम को छड़क कर मोबाइल उठाती कमरे से निकल गई। अब यकीन छत पर जाकर बात को कॉल करके सफाइयाँ पेश करनी थी। अभी इतनी मशक्क़त कुएं में जाते देख कर सर थाम कर बैठ गई। हंसी हकीकत में रोना आ रहा था। मुझे मेरी दादी ने पाला। मामा के पास तो मैं तब आया
तब दादी अल्लाह को प्यारी हो गई थी। दरअसल मेरी पैदाइश के वक्त मामा शदीद बीमार हो गई थी। मैं दादी की गोद में चला गया। इसके बाद मामा को ठीक होने में कुछ माह लगे, तब तक मैं दादी की गोद में लम्स का आदी हो गया, क्योंकि वो हमारे घर में थी। तो अगर 10 साल में दादी के पास ज़्यादा रहा। वो बर्फ स्केटिंग करते बच्चों और नौजवानों को देखती और कहती को बता रहा था। आज बहुत दिनों के बाद धूप निकली थी तो लोग जोक दर चौक मौसम का लुत्फ एंजॉय कर रहे थे। कहती है इसकी डिस्पोजेबल कप में लाई हॉट चॉकलेट का गुण बढ़ते हुए असमा में सलाई शाह से बोली, तुम्हारी हरकतों से पता चलता है कि तुमने किसी दादी नहीं पाला। इसकी तंजिया बातों का महज मुस्कुरा दिया। मार्क ने डैनी से तुम्हारी में शिकायत कर दी। कहते को याद आ गया, क्यों हमने ऐसा क्या कर दिया? चौंका, तुम एक मुसलमानों में एक यहूदी फहमी से हूँ, कैटरीन से याद रहा हूँ। और सर जरा का गर्मा गर्म कॉफ़ी के घूंट पड़ने लगा। धूप के बावजूद हवा बेहद सर्द थी। सच कह रही हूँ, लेकिन मैंने खूब सुनाई इसे। जोटे जहन का बनता है वो, पता नहीं क्या मसला इसे मुसलमानों से। इसे समझाओ, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं हुआ करता। वो दोस्ती इंसान किसी का अखलाक देखकर करता, किसी का मजहब देखकर नहीं। वो संजीदा था, कहते कोई हकीकत बताकर अफसुदा नहीं करना चाहता था कि वो भी यहूदियों को पसंद नहीं करता। वाकई सबसे पहले तो इखराक दिखाई देता है दूसरे के बारे में, बाकी बातें तो बाद में पता चलती है। लेकिन तब आप कुछ नहीं कर सकते कि आपकी दोस्ती गहरी हो चुकी हो। वो कावली कप को तोड़ मोड़ कर पास आके डस्टबिन में डालते मुस्कुराई थी। उस नए बरो उस सब आंखों एक प्यारी सी लड़की थी जिसका दिल इसकी खूबसूरत से ज़्यादा प्यारा था। जैड, कैथी ने शरारत से इसकी आंखों आगे चुटकी बजाई और खैर से चौंका मुस्काया। नाम निकाल के मियाँ तुमने, तुम भी क्या मुझे के कह सकते हो? एक तो तुम पाकिस्तानियों के नाम इतने मुश्किल होते हैं कि आधी क्लास जैड कहती हो तुम्हें। हाँ तुम्हारी मेहरबानी। वो मुस्कुराती हुई कैथी को बहुत प्यार लगता था। तो तुम मुस्कुराती हो ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। कैथी इसे इतराती हुई दिलचस्पी से देखने लगा। अच्छा हो क्या पसंद है तुम्हें? तुम्हारे सामने के दिखाई देने वाली दांत बड़ी अच्छी लगती है। हवा से उड़ते बालों को हाथ से समेटते हुए गोया आज इतराफ़ कर रही थी। जैड कौन सी आ गई? क्या फजूल इतनी रोमांटिक बात की तुमने? इसकी बात सुनकर कैथी में हंसने लगी। तुम्हें तो वैसे भी रोमांस फजूल ही चीज़ ही लगता है। मैं कुछ अद्भुत बनाई हुई है अपनी और बस। जिस निशाने झटके तुम्हारी ये खासियत मुझे तुम्हारी करीब लेके आई। तुम औरत की इज्जत करती हो। कहती मुस्काई। मेरा मजहब कहता है कि मैं तमाम औरतों की इज्जत करूँ। वह संजीदा था, अपनी फैमिली से बहुत अलग, क्योंकि इसकी तबीयत की बुनियादी इसकी दादी ने रखी थी। आला अली सुबह तिलावत कलाम पाक की आदत थी। इसे हर लकमे पर बिस्मिल्लाह पढ़कर खिलाई थी। यही आदत आज तक थी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा मजहब को क्या क्या कहते हैं। मिस्र की आयशा तहामी ने मुझे बहुत सी चीज़ें बताई है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम लोग की अरहामी किताब में क्या है। तो सब गैर मजहब के लोगों को चुपता है। मुस्कुराती हुई कह रही थी, वेरी नाइस, मैं तुम्हें कुछ बुक्स कर दूंगा। खुश हुआ। मेरे पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छी बुक मौजूद है। कहती जैकेट की टोपी सर पर ओढ़ते हुए इसके साथ कैफे की तरफ चलने लगी हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है, तुम मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह जान लो। वो छेड़ रहा था, बेफिक्र हो, इस किताब में तुम्हारे बारे में कुछ नहीं लिखा होगा। कहती ने बरखस्ता का तो जैड का कहकर लगा। मगर जब वो आयशा तहबी के बताए हुए तरीके से हाथ मुंह धोकर इस किताब को खोले बैठी थी तो वो दंग रह गई। इस किताब में तो सबकी बातें लिखी हुई थी, इसकी जैड की, बल्कि पूरी आलम की, पूरी कायनात की, आसमानों की ऊंचाई पर उड़ते परिंदे से लेकर आसमान की समंदर की गहराई में तैरती नन्ही सी मछली तक की एक साथ थे पेड़े दिखाती सरकश मौजों वाली मगर कभी न मिलने वाले दो अलग रंगों के समुद्रों की बातें। वो किताब हक थी। 16 साल पहले नज़र हो जाने वाली किताब हक, कोई जब कोई साइंसदान भी ना थे कायनात के राज जानने के लिए। वो तो सारे राज इनकी असलियत इस किताब के उतारने वाले कैसे जान गया कि क्या यही असल में वो किताब थी जिसे तमाम बनी नू इंसान के उतारा गया था। कहती दंग की। 2 घंटे में उसने जितना तर्जमा पढ़ा इसको पढ़कर दंग समझ कर दंग की। भला 14 साल पहले लिखी जाने वाली किताब आजकल के दौर में कैसे मेल खा सकती है? इसका हलक खुश्क हो गया। रोंगटे खड़े हो गए। इसने कपकपाती हाथों से कराम जीत पाके तर्जमे को बंद करके दराज के खपके खाने में लोग कर दिया। वाकई कुछ अजब ना था। अगर ये किताब हक किसी पहाड़ पर नाजिल होती तो इसकी है बस रेजा रेजा हो जाता। केथी ने रेट कर सर तक सादा ओढ़ी। इसकी दिल की कैफियत अजीब सी हो रही थी। दूसरे पुप्पो शाम का वक़्त अचानक पिछादी से शुदा बेटी फाखरा और मिठाई के टोकरे के साथ आना यहाँ अम्मा अब्बा के दिल को सुकून दे गया। वहीं रात के रोटियों की आटा गूंथती हनीम का दिल गोया उछल कर हलक में आ गया। वो आटा प्याले में रखती जल्दी से खाली परात और हाथ संक में धोकर बाहर निकली तो पुप्पो के पाठदार आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, भाई अमानत तो अमानत ही है, जब मर्जी आकर एक दो बस सोच कर आ गई। जुल्फी के अब्बा तो यूँ ही परेशान हो रहे। मैंने कहा मियाँ तुम घर पर रहो, अगर मुँह मीठा करा आऊँगी तुम्हारा। अब ऊपर ने बात के आहका में कहकर लगाया। हरीम सलाम करके कब में दाखिल हुई तो माहौल बहुत खुशगवार था। अब्बा आज दफ्तर से जल्दी आ गए थे। हरीम ने दीवार से लगे क्लॉक पर वक्त देखा। नरमीन बस किसी वक्त कब में दाखिल होने वाली थी। इस वक्त तक तो आ जाती है। आज इसके ऑफिस में मीटिंग थी कोई। अम्मा पापा को बता रही थी धन को माना आजकल शांत हो है। मामी मर्द हो चाहे और जान मारनी पड़ती है 4 पैसे कमाने के लिए। फाखा ने बजाय बड़ी हमदर्दी से कहा। अंदर से दोनों माँ बेटी बड़ी खुश थी। नठोर जरफी के ये नरमीन जैसी तरह दरदार लड़की पाकर ही कसलती हुई एक तरफ बैठ गई। इसे अंदर ही अंदर बस से शिकवा था। क्या था लकीर के फ़कीर बने रहने के बजाय अपनी बेटी से भी इसकी शादी के बारे में रजामंद ले लेते। बेटियों को इतना पढ़ा लिखा कभी इनके हाथ पैर बांध बांधे रखने है तो पुरार कर जुबान जहन जगाने का क्या मतलब है? जब हाथ पाँव बांध कर कुएं में डालना है तो ज़िंदगी से लड़ने का के गुर सिखाना बेफ़ायदा होता है। भाई
مجھے تو جلد از اپنی بہو گھر میں چاہیے. فاقہ کی شادی کے بعد تمہیں اگر سمانا سونا پڑا ہے. نصرت لگاوٹ سے کہی تھی. میری ساس تو میں پیچھے لگی ہوئی کہ زلفی میری تیسرے نمبر کی نند کے رشتے کے لیے. مگر میں نے صاف کہہ دیا کہ میں ہاں جان سے جاتے زبان سے بچپن کی منگ ہے نرمین ہے بھائی کی اپنا منہ لے کر رہ گی. فاخرہ نے ٹھٹکا لگایا. ہاں تو آج کے اچھے رشتے کون چھوڑتا ہے برا. مجھ سے بھی طویل ہفتوں میں ایک بار آدھ بار کہہ چکی ہے بڑی بھی مگر میں انسنی کر دی. میرے گھر میں تو چاندنا نہیں بندو کے دم سے ہوگا بھائی صاحب. کیوں نہیں تمہیں ہم مانتے جب چیز چاہے لے جاؤ. ابا مسکا دی. میں تو بس پھر باقاعدہ منگنی کو چھوڑے سیدھے شادی کی طریق تھی. مجھے بھائی صاحب چاہے منگنی مہینے کے بعد چاہے 3 ماہ کے بعد مہینے کے بعد. نصرت تو ہوتیلی پر سوچوانے کا سوچ کر آئی تھی. شاید ہاں ہاں بالکل تیاری بھی تو ڈیر کرنی ہوگی مینو کی شادی کی. ہاں بالکل تیاری بھی تو ڈیر سے کرنی ہوگی مینو کی شادی کی. فاقہ نے رکما دیا. 2-3 ماہ تو ڈالنے ہی پڑیں گے تیاری کی. اماں نے تدید طلب نظر سے ابا کو دیکھا تو ادھر سے ہلا دیا. حلیم کو نصرت کی چلاکی پر غصہ آیا. خود کو نرمین کی ایک چھلا تک نہ لائی تھی. انہیں شام میں جہیز کی تیاری کے پیغام دی جائی تھی. ذرا دیر بعد نرمین بھی آگئی. سب اماں کے کمرے میں بیٹھے تھے. نرمین سیدھی اپنے کمرے میں آگئی. حلیم اسے بلا کر لانے کا کہہ کر کمرے میں آئی. اس روز کی لڑائی کے بعد دونوں کی بات چیت بنتی. پپو آئی ہیں ساتھ فاقہ بھی. تو میں کیا کروں. وہ بستر پر بیٹھ کر جوتے اتارتے اکھڑ لہجے میں پوچھ رہی تھی. تو یہ کہ شادی کی تیک لینے آئی ہے. حلیم نے مدم لہجے میں بتایا تو میں خود سے حلیم کو دیکھنے کی. کس کی شادی. تمہاری زلفی کی. حلیم نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر آواز مدم رکھنے کا اشارہ کرتے بتایا تو گئی. تاکہ مار کر باہر کرو ان ماں بیٹی کو. ہے کیا ان کا لچا لفانگا بیٹا کہ جس کا رشتہ منہ اٹھا کر لے آئی ہے. جو بھی ہو مگر اس وقت تماشا مت لگانا. ابا بھی موجود ہے گھر پہ تو کیا کروں. خاموشی سے زلفی کے نام کی زہر کو پی جاؤ. وہ دانت پیس کر بولتی. حلیم نے تسلی دی. 3 ماہ کی ہے پپو شادی میں. تم اپنا کیس اس طرح ابا کے سامنے اچھے سے پیش کر سکتی ہو مگر فی الحال چپ رہو. چل کے ملو ان دونوں سے. حلیم نے بشا اور آڈر ساتھ دیا. چند لمحے اسے تیز نظر سے دیکھنے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی بڑبڑاتی اس کے پیچھے نکلی. نصرت اسے دیکھتی وارانہ انداز میں اٹھا کر چمکا رپٹا کر پیار کرنے لگی. جبکہ نرمین کا انداز بہت روکھا پکا لیا گیا تھا. بس بھائی صاحب ہم مجھ سے زیادہ صبر نہیں. بات طے ہے اب. ٹھیک 3 ماہ کے بعد برات لے کر آ جاؤں گی آپ کے دروازے پر. نصرت نے نرمین کا روکھا انداز دیکھ کر بھی اف تک نہ کیا. فاقہ بھی ہونے بھی بھابھی کی نرخی ہضم کرتے ہوئے مسکا کر اسے بات کر رہی تھی کہ نرمین کے ذہن میں حلیم کے سمجھائی ہوئی بات گردش کر رہی تھی. اس چلتے ابا سے کے بات کرنی تھی. اماں خاموش مگر گہری نظر سے نرمین کی طرف دیکھ رہی تھی. اس کی خاموشی کے پیچھے کوئی طوفان چھپا ہوا انہیں نظر آ رہا تھا. تیار ہو تو تمہارے گھر چلتے ہیں. آپ میرے اب سے مل کر آئے تب تک حلیم جگہ پر بیٹھی تھی. مسعود سے لہجے میں کہہ کر وارڈروب کھول کر کھڑا ہو گیا. اس قدر میں گہم توقع پر حلیم کی آواز پگھلنے لگے. میرے گھر یہ اس کی رگوں میں خون کی قوت سے دوڑا تھا. ہاں وہ پلٹ کر مسکرا رہی کہ ابا نے ہمیں گھر میں داخل نہ ہونے دیا تو وہ ٹیٹ کی بات کی بعد میں دیکھی جائے گی. ابھی تم اٹھو فوراً تیار ہو جاؤ. کہتے ہوئے کپڑے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا. اللہ تیرا شکر. وہ مسترق نم آنکھوں سے تیز سے اٹھی اپنے کپڑے نکالنے لگی. کہاں کی تیاری ہے. دونوں تیاروں کو نیچے آئی تو لاؤنج میں نظر سے ٹکراؤ ہو گیا. ان کی حیران سی نظر اکثر سی تیار حلیم سے ہو کر بیٹے تک لوٹی. حلیم کو ان کے والدین سے ملوانے لے کے جا رہا ہوں مما. عشق گوشت بند کرتا مسکراتے بتا رہا تھا. جو لوگ بیٹی کے ولیمے میں نہیں گئے وہ داماد کو گھر میں گھسنے دیں گے کیا. اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دو. تمہیں کوئی ضرورت نہیں. جا کر اپنی انسلٹ کروانے کی نکھوں سے کہتی. حلیم کو چور سا بنا گی. کچھ نہیں ہوگا ماما آپ فکر مت کریں. ماما باپ کی ناراضگی ویسے بھی چند دنوں کی ہوا کرتی ہے. ان کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا. ان کی ڈرائیور وہی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں بولا. پھر حلیم کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا تو چپ چاپ باہر نکل گئی. اس گھر میں میری مرضی سے آئی ہے ماما. میری وجہ سے جو کچھ بہت الجھ چکا ہے. مجھے کھینچا تانی کر کے اسے توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا ہے. باقی جو اللہ کا منظور. وہ سنجیدگی سے جو کہہ رہا تھا نظر اچھی طرح سمجھ گئی. تم اپنا گھر دیکھو. کہاں ان 2 ٹکے کے لوگوں کے ساتھ پھر سے ماتھا لگا رہے ہو. جانے اور ان کے ماں باپ پہلے بھی تو ناگواری سے کہہ رہی تھی. بیچ میں ان کی بات کاٹ گیا. پہلے کی بات اور تھی ماما. اب تو سب کچھ بدل چکا ہے. مدم آواز میں کہے گا جو کرد کی پیشانی چومتے ہوئے اللہ حافظ کہتا. حلیم کے پیچھے نکل گیا. نظر کی آنکھیں نمکین کو لگا جیسے ابھی کچھ بھی کہنے کو باقی نہ رہا ہو. گاڑی پوچھے یہ نکل کر اب جانے بچانے رستوں پر روا دبا دی. حلیم کا دل جیسے کسی مٹھی میں لے لیا. جو یہ فاصلہ سمر رہا تھا دو تو اس کی سانسیں سینے میں گھٹتی محسوس ہوئی تھی. پچھلے دنوں میں سے لگ رہا تھا کہ وہ ظالم ترین انسان ہے جو اسے کہتا ہی نہیں چلو تمہیں تمہارے والدین سے ملواؤں. اور آج وہ اس کے ساتھ چل پڑا تھا تو حلیم کا راستے سے پلٹ جانے کو دل کراتی. اسے یاد تھا کہ ابا نے اس کی شادی سے 1 روز پہلے ہی سے کہا تھا. حلیم کو رونا ہے. ماں باپ کی باتیں بلائی جانے والی نہیں ہوا کرتی. کئی جھٹکے سے اٹھی تو حلیم چونکی اور چپ چاپ اس کے رخسار پر بہتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. گاڑی گلی میں نہیں جائے گی. یہاں سے پیدل جانا پڑے گا. وہ کہہ رہا تھا. حلیم نے شرمندہ سے ہو کر سرس سے آنسو صاف کیے. ٹھیک ہے. وہ شکر اچھی طرح بیٹھتی ہوئی گاڑی سے نیچے اتری. سیرا بھی سب چھپا لیا. وہ نہیں چاہتی تھی اس کے والدین سے پہلے کوئی سے پہچانے. اس کے پیچھے سر جھکائے اپنے دروازے تک روتی سر آئی. سر اٹھا کر دیکھا وہ گھر آج سر جھکائے کھڑا تھا. جہاں سے 3 بیٹیوں کا باپ کبھی سر اٹھا کر باہر نکلا کرتا تھا. حلیم کا دل کسی نے کچل ڈالا. وہ ڈور بیل بجا رہا تھا. توبہ نے کھولا. اسے دیکھ کر حیران ہوئی خاموشی سے سائڈ پہ ہو گیا. حلیم دروازے پر چہرے پر اشارے پڑے کرتی بے تابی سے آگے بڑھی. توبہ ایک چیخ مار کے سیدھی پڑ گئی. آپ بھی ملے ہوئے تاثر کے ساتھ رو رہی تھی. ہنس بھی رہی تھی. اماں کہاں. حلیم اس کے ساتھ اندر بڑھی. اماں دیکھے کون آیا. توبہ کی خنت کی آواز بہت دنوں کے بعد گھر میں گونجی تھی. وہ ماں تھی کیونکہ نہ سمجھتی. تیزی سے ذہن میں نکلی اماں. حلیم ایک ڈانٹ سی مار کر اماں سے لپٹی. حلیم انہوں نے بے اختیار اسے باہوں میں لے لیا. میری بچی برک کر روتی. اس کے
शफीक रम्स के कितने दिनों से तड़प रही थी। आंसू वो सीने में बादल बेटे खामोशी से एक तरफ खड़ा था, बिना किसी गिले शिकवे के ये दोनों को अंदर ले गई। फौरन तोबा को चाय बनाने के कहा, हरीम के साथ हमें बैठी रही, कभी इसे सीने से लगा लेती, कभी इसका हाथ चूम लेती। अब्बा कैसे हैं? इन्होंने मुझे माफ़ किया या नहीं? अम्मा हरीम के रब का कोई मुजरिम ना होते भी मुजरिम थी, तो मुजरिम था वो भी जगह पैर बदल कर रह गया। बस सुबह से रात हो, रात से सुबह करे। यहाँ बड़ी आंखों तेरे सियाह हल्के लिए बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी। सुबह चाय लेकर शामी कबाब छोटे समोसे तल लाई थी। तुबा ने ही शानदार सी पर्सनैलिटी पर बनोई को चाय का कप थमाया। हरीम ने तो यहाँ आकर इसकी तरफ देखा भी नहीं था। अम्मा की बात सुनकर हरीम को रोना आ गया। अम्मा आप जानती है ना, मैं जुल्फी से शादी कर लेती, अब्बा की खुशी की खातिर, इस घर की खातिर। हरीम की बात सुनकर अदीब की कैफियत में गिरने लगा। अम्मा को खिड़की गरी पर अब्बा के आने का वक्त होता देख न जाने क्या कुछ याद आ गया। जल्दी से चाय पियो, जाओ तुम लोग, तो भाई अब्बा आने वाले। फ़ौरन अपनी शफ़क़त समेट कर सर्द सी होगी। अम्मा मुझे अब्बा को देखना है, प्लीज़ इनसे मिलना है। हरीम की रंगत जर्द होगी। मैंने इनकी कसम तोड़ दी है, मगर हरीम अगर वो अपनी कसम कभी ना तोड़ेंगे, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। उन्होंने सख्ती से बात कराया। इसकी बात समझते हुए अब चाय का कप खाली कप सर में रखते हुए उठ खड़ा हुआ। चाय बहुत अच्छी बनी थी, मुस्का कर तुबा से कह रहा था। तुबा मुस्का दी। इसे पर हमें बहुत पसंद आया था। हरीम के साथ क्या ही खूबसूरत जोड़ी लगी थी इसकी। अम्मा ने एकदम से जो नज़र फिर लेने पर हरीम तुम्हें महसूस करके रह गई। इन्हें पता चला कि तुम यहाँ आई हो तो क़यामत बर्पा कर देंगे हो। इनकी नज़र मुस्तकी गली की आगे बढ़ती सुइयों पे थी। कितनी बदकिस्मत बेटी हूँ, बाप के ये सलाम भी नहीं देकर जा सकती। रोती हुई माँ बहन से मिलकर निकली थी। गाड़ी में इसकी सुसु की आवाज़ मुसलसल गूंज रही थी। टिशू का पूरा बॉक्स से उठाकर हरीम के गोद में डाल दिया। बस खोल दो, कितना रोगी। काफ़ी देर से गाड़ी यूं ही सड़कों पर भगा रहा था। इस रोते हुए हरीम को घर नहीं लेके जाना चाहता था। जिंदा बिछड़े तो सब्र नहीं आया करता। रोते हुए जबल आई एम रेडी सोई, मगर फैसला वक्त की जरूरत। हरीम तुम नहीं जानती, मैंने भी जिंदा रिश्ते खोए इस फैसले से। वह हथियार से मोड़ काटते अपने इलाके में गाड़ी दाखिल करा था। हरीम ने दुख से देखा। इस सारे किस्से में मेरा क्या कसूर था? मुझे सजा मिली। जोई ने कि हर बार किसी कसूर की सजा मिली तो कुछ काम किस्मत में होने लिखे हैं, वैसे भी हुआ करते हैं। इसे आजमाइश कहते हैं। और गेट के पास आकर हर मचा रहा था। चौकीदार ने मस्ती से गेट खोल दिया। गाड़ी चकने फर्श पर फिसलती पहुंच में रुकी। इस आजमाइश में तुम्हारे साथ हो रही, मैं तुम्हारा गुनहगार के साथ हो पड़ी सही। वो नीचे उतर रही थी जब इसने पीछे से इसके टाई वापसी में वो रुकी नहीं। यूं ही सुस्त रही से चलती अंदर की तरफ बढ़ी। चली गई तो सर झटक कर गाड़ी बंद करता अंदर चलाया। 2 कदम के फासले से आगे पीछे कॉरिडोर में दाखिल हुई। नजर के किसी के साथ बातें करने की आवाज़ आई थी। इसने दूसरी आवाज़ पहचानते कॉरिडोर में हरीम का बाजू थाम कर रोक लिया। अंदर मायरा। इसने मदरा किया। मायरा कौन? इस हरीम ने इस्तफा नजर से देखा तो खनकारा। मेरी कज़न है। और जरा रुका। और हरीम खटखटी। और शादी होने वाली थी इससे मेरी, मगर नहीं हो पाई। आसान लफ्ज़ों में जुल्फी समझ लो इसे। वो सड़क जाते हुए कह रहा। हरीम के होंठों पर बेसाता मुस्कुराहट चमकी। इसका हाथ थामते हुए लाउंज में दाखिल हुआ तो दोनों की मुस्कुराहट ने अंदर वालों के दिल जला कर खाक कर डाले। बड़ी देर लगा दी माफी तलाफी में। तुम्हें माँ बाप ने नजर ने कटीले अंदाज में कहती है। चटी तीन निगाह हरीम पर आई तो इसके मुस्कुराहट गम होते में वक्त नहीं लगा। ये मायरा हरीम ये फर्स्ट कज़न है मायरा, और तुम तो हरीम से मोर की संगीनी को बदलने की खातिर तारफ का तरीसा नभाने लगा। जब इन मायरा ने इसकी बात काट कर ऊंची आवाज में कहा, ये हरीम है जिसका ताल्लुक दिन तिहाड़े दूसरे के नसीब चुराने वालों के कबीले से। हरीम की रंगत बदी। मैं मीरब को देख लूँ जरा। फ़ौरन सीटिंग रूम की तरफ बढ़ी। इस वक्त मीरब वहाँ खेल रही होती थी। शुक्र है इसका भी ख्याल आया तुम्हें शौक से निकल कर। नजर की बंद आवाज़ ने इसका पीछा किया था। हरीम की आंखें भीगी। मम्मा प्लीज जाने दे यार, जो होना था हो चुका। अब साहिब किस सिलसिले को हम अच्छे तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं। खफा हुआ। अच्छे तरीके से तो माया भी हैंडल कर सकती थी, फिर तुम इसे बीच में क्यों लाए? नजर बिगड़ी। इसे भी पहले मौका दिया था मम्मा, मगर इस तरह से इनकार ही मिला हमेशा। ये बात आप भी जानती हैं। इसे मैं चाहिए था, मगर बिना मीरब के। जताते हुए बोला, तुमने एक छोटी सी बात की मुझे पूरी ज़िंदगी से निकाल दिया। मीरब को तो अब भी ये संभाल रही है। मायरा भी अभी भी सदमे की गिरफ्त में थी। जितना खुद पर काबू पाती इतना ही अना पर त्याजाने बसते थे। हरीम अब पैसे से पहले से बेहतर है, मीरब को संभालेगी। इसने हरीम की हमायत की, पहले खुद को तो संभालने नजर ने तंज किया। उस समय यार तुम इसके माँ बाप से माफ़ी मांगने गए हुए थे। मायरा वैसी ही थी, खुश को तो गमबाज लोगों को जलाकर नरम कर दिया करता है, मगर वो जल सलग कर तन गई थी। ऐसे लोग टूट जाया करते हैं मगर झुका नहीं करते। अब इस सवाल का क्या जवाब दूँ मैं तुम्हें? ये शाकी निगाह नजर पर डालते हुए कहीं सांस भरकर हल्की सी मुस्कुरा के साथ बोला, तुमसे ये करो कि मुझे घर ड्रॉप करके आओ। काफ़ी देर की होगी पप्पा के पास। वो मूड तब्दील करके मुस्कुराई कि हाँ क्यों नहीं, बल्कि रास्ते में काफ़ी भी पिलवा देना। इसे सोया को मीरब को संभालने में लगी हुई आज। निज़त के होंठों पर मुस्कुराहट भी इतनी देर में पहली बार नरम हुई। मुस्कुराहट आई। फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और करेडीज रख झुक अदब से बोला तो मायना का दिल खुश हो गया। मैं अभी छोड़ के आता हूँ इसे। नज़र से बोला तो इन्होंने मुस्कुरा कर साइज बात नहीं ला दिया। दोनों को इकट्ठे जाते हुए देख कर कुछ हो ही सोच रही थी। खुदा की भी बात समझने की कोशिश करो। बात पागल है वो नरमी, वो नेरी और बेवकूफ़ भी। आज बात का बढ़ते पिछले हफ्ते में इसने अमीर को अपार्टमेंट पर इन्वाइट किया था एक अच्छे से सेलिब्रेशन के लिए, मगर बीच में इसकी हरीम की बच्ची ने
ایک الگ ہی طوفان اٹھا دیا تھا، جس کی سزا کے طور پر 2 دن سے نرمین مسلسل کال کر رہی تھی مگر بات اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ نرمین نے سجدہ سے کہہ کر رانا کے ذریعے سے پیغام پہنچایا مگر بے سود۔ آج اس کا برتھ ڈے تھا تو اس پہ احسان کرتے ہوئے اس کی کال اٹینڈ کر چکا تھا۔ تمہاری بہن نے کہا تھا تمہارا پیچھا چھوڑ دوں۔ بات کے شروع میں ہی بے رخی سے بولا تھا نرمین کی جان ہوا ہونے لگی۔ اس کے خواب، دولت، بنگلہ گاڑی سب دور جاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ایسے میں معافی تلافی کر لینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں معافی مانگتی ہوں اس کی طرف سے۔ اب آپ کی پیشانی میں شکن آئی، فون پر معافی ہوتی ہے نہ تلافی۔ میں آ جاؤں گی تمہارے اپارٹمنٹ میں، پھر تو ناراضگی ختم ہو جائے گی نا۔ آج سے پوچھ رہی تھی پچھلے 1 ہفتے سے تو اس کے اپارٹمنٹ میں اکیلے جانے نہ جانے والا فیصلہ مشکل فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ اسے منانے کی خاطر فوراً نکال لیا، اسے بتا بھی دیا کہ وہ بھی کہاں کی شکایت ہے۔ اس کے مانتے خشک لہجے میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ جانتا تھا نرمین باقی کی بات ختم کرنے ضروری آئے گی۔ شکر اللہ۔ نرمین نے موبائل آف کرتے ہوئے شکر کا کلمہ پڑھا، پھر وقت دیکھا اور نوٹ پیڈ گھسیٹ کر ہاف لیو لکھنے لگی۔ ابا رات یہ تو گھر سے باہر رہنے کی اجازت دینے والے نہیں تھے، تو آدھے دن کی چھٹی کر کے وہ کافی ٹائم بعد وسیم کے ساتھ گزار سکتی تھی۔ سجا کے مشورے کے مطابق اس موقع کا فائدہ اٹھانے ہوئے بعد سے شادی کی بات بھی کرنا تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتے ہی نرمین نے خوبصورت سی مسکراہٹ اور بڑے پیارے انداز میں لال اور سفید پھولوں کا بوکے اس کے سامنے کر دیا۔ اباد نے سنجیدگی سے بوکے تھام لیا۔ تھینکس روک سائڈ پر ہو گئی، اسے اندر آنے کا راستہ دیا، پھر دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آ گیا۔ ہوم واو بیوٹیفل اپارٹمنٹ۔ نرمین نے لاؤنج پہ کھڑا ہو کر ڈبل بیڈ روم روشن ہوا دار اپارٹمنٹ کا جائزہ لیتے ہوئے پرستائش انداز میں کھا تو بعد محض مسکرا دیا۔ یہ تمہارا ہے؟ بچوں سے اتنی خوشی کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ اسباب میں سہلائے تو اس کی خاموشی بے ہوگی۔ نرمین کو اتنا چپی کیا وہ یا ابھی تک خفا ہو؟ حریم کی طرف سے سوری میں کرتی ہوں تم سے، نرمین نے شرمساری سے کہتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ اپنی بہن کو بتانا مینرز اور ایٹیکیٹس کے بارے میں کچھ ناراضگی سے بولا۔ بہت ڈانٹا اسے قسم سے، بلکہ میں تو اچھی خاصی ناراض ہوں اس سے۔ اس کے یقین سے کہنے پر بات کا موڈ بدلا۔ تم نے مجھے وش نہیں کیا۔ نظر اس پہ جماتی اس کے قریب آیا۔ سو کو سیاہ ڈیزائن کے ٹاپ پر سیاہ ٹراؤزر، مربوط جاہر کا سیاہ دوپٹہ تو گھر سے نکلتے بہت اچھے سے پھیلا کر سر اور وجود میں اوڑھا ہوا تھا۔ اب اس کے گلے کے گرد پل کھا رہا تھا، ہاتھ بڑھا کر اس کے رکسا کر جھولتی بالوں کی رٹ کو اس کے کان کے پیچھے ڈسا۔ اس کی نظروں کی چمک نے نرمین کو جانے پر مجبور کر دیا۔ تم بھی نا؟ اباد نے ہنستے ہوئے اس کے بازو کے سامنے لینے کی کوشش کی تو گم کے اس کی گرفت سے نکل گئی۔ اکیلے بلا کر اب زیادہ پھیلو مت، نرمین نے تنبیہ کی، مگر تنبیہ ایسی نہ تھی جسے دوسرا قابو میں رہتا۔ مسکراتے ہوئے اوپن کچن سے پلیٹ میں چاکلیٹ کیک لے آیا تھا۔ اکیلے آنے کا مطلب تو تم سمجھتی ہوگی نا، زبین انداز میں کہہ رہا تھا۔ شٹ اپ، کیک کاٹو ورنہ گردن کٹوا بیٹھو گے۔ وہ چھری اٹھا کر ہلا کر تھماتے ہوئے ہنس دی۔ وہ کیک کاٹ رہا تھا۔ نرمین کے مدھم سروں میں بجتے سون کا گا کے اسے وش کیا۔ اس نے کیک کا ایک پیس کاٹ کر نرمین کو آدھا کھلایا، باقی کا اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ مارکیٹ میں کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا جبکہ نرمین چھوٹی نفیسی ٹرے میں باپ اڑاتی کافی کے 2 مگ رکھ کے چلی آئی۔ تھینک یو۔ اس نے سگریٹ کو ایشٹرے میں مسلتے ہوئے کافی کا مگ اٹھایا۔ وسیع بالکونی میں فرش پہ باقاعدہ رقص بچھائی گئی تھی۔ اس سائڈ پر خوش رنگ پھولوں سے سجے 3 گملے رکھے تھے جن میں سے کچھ پہلے نکل کر بالکونی کے باہر لٹک گئی تھی۔ ان کے پاس ہی ایک ایزی چیئر پڑی تھی، دوسری سائڈ پر 2 کین کی کرسیاں اور میز تھی۔ نرمین کے خیال میں تو اس مارکیٹ میں انسان پورا دن بنا کسی مصروفیت کے گزار سکتا تھا، بس چائے کافی پیتا رہو اور پیتے رہو، ایزی چیئر پر نیم ناز جھولتے رہو۔ اوپر مگ تھام کر رینگ کے پاس رکھ کر باہر جھانکنے لگی۔ باہر کے منظر اندر سے زیادہ اچھے ہیں کیا؟ اٹھ کر اس کے پشت پاک خرابان اب اسی کے انداز میں باہر جھانک کر تھا۔ یہاں پہ لیڈیز پارک صاف دکھائی دیا تھا، اکا دکا بچی عورتیں اس وقت بھی پارک موجود تھی۔ اباد اس کے بالکل قریب کھڑا تھا، اس کے شانے پہ بازو پھیلائے۔ نرمین کی سانس تھمنے لگی، وہ یہ پلٹی تو یقیناً اباد سے ٹکرا جاتی۔ وہ ساکت کھڑی، پھوپھا میں رشتہ مانگنے پہ بیٹھ گئی۔ اس نے ہمت جمع کی، خود کو کہتے سنا۔ جواب میں چند لمحے خاموشی پھیلتی رہی۔ آریا پار، آج اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ اباد وسیم سیٹھی، اب اگر اس کی قسمت کا کوشن ستارہ تھا تو آج اس کی جوڑی میں آنکھ لینے والا تھا۔ تو اور کچھ دیکھے اباد نے نارمل سے لہجے میں پوچھا تو گردن موڑ کر اسے دیکھنے پر مجبور ہوگی۔ اس کا چہرہ بہت قریب تھا، اتنا کہ آج بالکل ٹھیک سے اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھ پا رہی تھی۔ وہ بھی پلک جھپکے بنا اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ یعنی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نرمین کو تکلیف ہوئی۔ جواب میں لمبا بلکہ توقف کے بعد حماد اس کا ہاتھ تھاما اندر لے آیا۔ کافی کے 2 مگ کچن کاؤنٹر پر رکھے۔ تم میری ہو، میں تمہارا ہوں، اس کے علاوہ ہر بات بے معنی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا، تم اپنا پرپوزل بھیج دو، میں کیسے بھی ابا کو منوا لوں گی۔ نرمی نے اس کا ہاتھ پہ گرم ہاتھوں کے بیچ بگڑنے لگا۔ تم نے ابھی تک مجھے وش نہیں کیا، دوبارہ سے بے مزاج بات کرتی۔ اس کے بازو نرمین کے گداز پر زود کے گرد لپٹے تھے، وہ سر تک پیر سنسنا اٹھی۔ نامحرموں کے بیچ ہمیشہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ نرمین کو ماں باپ کا براہ پر صبر یاد آیا مگر کافی دیر سے۔ اب اباد لیو می، مجھے چھوڑ دو، کیا مذاق ہے یہ؟ اس نے طرف کا خود کو اباد کی گفٹ سے آزاد کروانا چاہا تو مخموم انداز میں ہنسنے لگا۔ نہ بڑی مشکل سے تو قابو میں آئی ہو، اتنی آسانی سے تھوڑی نہ جانے دوں گا۔ کچھ تو خراج معافی تلافی۔ نرمین کو لگا جیسے اس کی سماعتوں میں کسی نے تیز تذاب انڈیل دیا۔ تو گائز یہ تھا آج کا ناول کا پارٹ۔ امید کرتی ہوں پسند آئے گا۔ لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔